இரக்கம் தரும் தெய்வம் நீரே. எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன் அப்பா, நன்றி 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 அப்பா, நன்றி 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 சொல்லுவேன், தினமும் சொல்லுவேன் நன்றி இயேசுராஜா, நன்றி சொல்லுவேன், தினமும் சொல்லுவேன் நன்றி இயேசுராஜா. யெகோவா நீதி ஜெயம் தரும் தெய்வம் நீரே. யெகோவா நீதி ஜெயம் தரும் தெய்வம் நீரே. ஜெயம் தரும் தெய்வம் நீரே. எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன், ஜெயம் தரும் தெய்வம் நீரே. எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன் அப்பா, நன்றி 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 அப்பா, நன்றி 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 சொல்லுவேன், தினமும் சொல்லுவேன் நன்றி இயேசுராஜா, நன்றி சொல்லுவேன், தினமும் சொல்லுவேன் நன்றி இயேசுராஜா. हालेलुया, धन्यवाद 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 बोलिए, सब लोगों को धन्यवाद बोलिए. எல்லாரும் வாய்த்தல் நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. हालेलुया, இன்னும் ஆண்டவரே, இன்னும் உம்மை போற்றுவேன் ராஜா, இன்னும் சொல்ல முடியும். हालेलुया, आपको धन्यवाद देंगे, आपको स्तुति करते हैं प्रभु, आपका नाम का महिमा करते हैं प्रभु. हालेलुया, आपको महिमा, आपका नाम का महिमा करते हैं प्रभु, आपका नाम का महिमा करते हैं प्रभु. ओ हालेलुया, महिमा இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. சபையில உயிர்ப்பிக்கிற வல்லம் இறக்கட்டும், சாந்தோபோக தர்மல மாறட்டும் ஆண்டவரே. சபை மக்கள் உயிர்ப்பிப்பீராக ஆண்டவரே, உயிர்ப்பிப்பீராக. உம்முடைய பயம் வரட்டும் ஆண்டவரே. அல்லேலூயா, ஆராதிக்க போகிறேன் ஆண்டவரே என்கிற அந்த உற்சாகமும் அந்த மகிழ்ச்சி வரட்டும் ஆண்டவரே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஏதோ காரணம் என்று சபை இருக்காதபடி ஆண்டவரே முடி இதயத்தோடு துதிக்கிற பேரை மாற்றிக்க. ஆமென். அல்லேலூயா, ஒரு உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை புத்தி இறங்கி வரட்டும். அல்லேலூயா, ஜிலானி वाला एक सामर्थ यीशु के नाम में अभी हर एक को उतरने दो. हालेलुया, 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 हालेलुया. ஒரு மகிமை இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. हालेलुया, உமக்கு பயப்படுகிற பயம் சபையில் இறங்கி வரட்டும். எல்லாரும் ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया, आपका भय मानने वाला हो. हालेलुया, हर एक को आने दो. நம்ம கனி சபைக்கு போறோம். हालेलुया, ஆலயத்து போ வாரங்களுக்கு சொல்லப்படுது. நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ஆபத்து பண்ணாரு. हालेलुया, चलो भवन में जाके करके बोलते समय मैं एकदम प्रसन्न हो गया, एकदम मगन हो गया. हमें प्रभु का आराधना करना है. आकाश और धरती बनाया परमेश्वर का आराधना करने आए हैं. हालेलुया, हमारे मुर्दों को नहीं, हालेलुया, पुत्रों को नहीं, हालेलुया, शिल्पों को नहीं, हालेलुया, जीवित परमेश्वर का आराधना करने आए हैं. உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் தொழுது கொள்ள முடியும், உயிரோடு தொழுதுனா உயிரோடு இருக்கும்போது தொழுது கொள்ள முடியும். हालेलुया, जब तक जीवन है तब तक तुम प्रभु को आराधना कर सकता है. इतना याद रखो. हालेलुया, मरे हुए लोग हालेलुया मौन में जो है वो प्रभु को कभी स्तुति नहीं करेंगे. மரித்தவர்கள் மௌனமாக இருக்கிறவர்கள் கர்த்தரை துதிக்க முடியாது. ஜீவனோடு இருக்கிற நாம் தான் கர்த்தரை துதிக்க முடியும். உலக நாளத்தில் दिल की गहराई से प्रभु को स्तुति करेंगे. हालेलुया, सिंहासन में बैठ के सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर का आराधना करने आए हैं. सिंहासन வீட்டிலிருந்து சகலவற்றை புதிதாக்குற தேவன் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். नया करने वाला प्रभु का आराधना करने वाला है. और आत्मा प्राण शरीर को नया करने वाला, नया सृष्टि करने वाला, नया जिंदगी देने वाला, चंगाई देने वाला, साथ में रहने वाला, सुरक्षा देने वाला और संबंध वाला और मुझे खाने पीने लेने वाला प्रभु का आराधना करने के लिए आकाश उनका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. करूबियों पर बैठने वाले जलवा पुनः दिखाने, जलवा पुनः दिखाने, बादल दौलत बढ़ाने वाले जलवा पुनः दिखाने, जलवा पुनः दिखाने. करूबियों पर बैठने वाले जलवा पुनः दिखाने, जलवा पुनः दिखाने.
उधर जो कबल बादल को रंग बनाने वाले जलवा यीशु के नाम में उधर यीशु के नाम में आनंद आत्मा प्राण शरीर में यीशु के नाम में आदि आत्मा शरीर को विधि उड़ाएगा हालेलुया हालेलुया बंधन छूटे हालेलुया हमें सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से हालेलुया झगड़े छूटे यीशु के नाम से हमें बोले कितना बोले बंधन टूटेगी यीशु के नाम से झगड़े टूटेगी यीशु के नाम से आशीर्वाद होगी यीशु के नाम से आत्मा प्राण शरीर में एक छुटकारा हालेलुया बोले हालेलुया हालेलुया सिंहासन पर बैठ के सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर को आराधना करने के लिए हालेलुया हालेलुया बोलेंगे हालेलुया 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 आमेन आमेन गुरुवराय साबामै உள்ளவரே நீரக்கூட ஒளிதனில் வாசம் செய்பவர் குருவராய் சாபாமை உள்ளவர் இவர் கூட ஒளிதனிலே வாசம் செய்பவர் அகிலத்தையும் வார்த்தையாலே சிருஷ்டித்தவர் அகிலத்தையும் வார்த்தையாலே சிருஷ்டித்தவர் இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன் இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் हालेलुया आंखें बंद करके எல்லாருடைய கண்களும் हालेलुया वो सभी आंखें प्रभु को देखने दो सेनाओं का यहोवा को देखो கண்களை மூடி அந்த பரிசுத்த தேவனை நோக்கி பாருங்க हालेलुया அவருடைய ஆசீர்வாதம் சகல நன்மைகளும் हालेलुया சுகம் பலன் ஆரோக்கியம் எல்லாவற்றையும் தருவார் प्रभु की ओर देखने वाले के हालेलुया सारा आशीर्वाद सारे भलाइयां सारे चंगाई प्रभु देने सामर्थ्य प्रभु है आमीन बोलेंगे सामर्थ्य प्रभु की कितना लोग बोलते हैं वो सामर्थ्य प्रभु है कितना लोग बोलते हैं हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड आमीन बोलेंगे आमीन हालेलुया सामर्थ्य प्रभु का आशीर्वाद हालेलुया सामर्थ्य प्रभु का आराधना करने लाए हालेलुया हालेलुया बोलेंगे हालेलुया हालेलुया आमीन अल्लाह में करके लोग बोलेंगे हालेलुया सेनाओं का यहोवा पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है यीशु पवित्र पवित्र है हालेलुया सेनाओं के यहोवा पवित्र हमें पूरा हिंदी से बोलेंगे हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलेंगे सेनेगिल कर्तर परिशुद्ध सेनेगिल कर्तर परिशुद्ध इतना चलो सेनेगिल कर्तर परिशुद्ध अंत परिशुद्ध देवता आराधನೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಎಪ್ಪಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉಳ್ಳು ಇರಬೇಕು उल्लू बरतो हालेलुया हालेलुया हमें समुद्र की लहरों से हमें महान यीशु हमें बोलेंगे पर्वत की ऊंचाई से यीशु महान हमें बोलेंगे हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड समुद्र की लहरों से एक पर्वत की ऊंचाई से समंदर की लहरों से यहोवा है महान पर्वत की ऊंचाई से यीशु महान युगों से युगों तक की है राजा महिमा सिंहासन में का पाशा युगों से युगों तक
हालेलुया ताकि प्रजा के प्रभु के नाम को महिमा करें ताकि प्रजा के प्रभु के नाम को महिमा करें समुद्र की मेघों से हालेलुया यहोवा है महान पर्वत की ऊंचाई से यीशु नाम है महान हालेलुया वो ही है महान वो ही सर्वशक्तिमान उसकी रूपता उसका ही पता यहाँ पर प्रभु का महिमा उतर रहा है कितने विश्वास करते हालेलुया देव महिमा इतनी पवित्र है वो हमारा रामा शबा रामा रेमा लदा रिमा शबा रिमा थामा लदा रबा और महिमा में बेटा निरंतर मानवरे वो निरंतर बेटा निरंतर और एक ना बंदित का स्रोत या परिचित रक्त का शुद्धि करने का स्रोत सब जाने वाला के प्रभु के नाम का महिमा का नियम शब्द तो निष्ठा वो रुदा रामा थामा लदा हालेलुया और महिमा मूर्त और महिमा वो बात करने देश के नाम से इधर मुಳುವುದು देव महिमा ಮೂಡುವುದಾಗ देव ಬಲ ನಿರಂತರ वो अभिषेक मुक्त ಪಡುವುದಾಗ हालेलुया देव महिमा प्रसन्न निरंतर ಮಾತವರು हालेलुया हालेलुया जीसस अपने आप को हालेलुया इनका होशाना लोग अभिमा खबा लगा वो हालेलुया 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 आमेन आमेन हालेलुया ओ आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई बोल गए आराधना के बजा कर हमें छुटकारा आराधना में है चंगाई शरीर आत्मा में शांति मिलेगा शांति प्यार को शरीर आत्मा में शांति मिलेगा शांति प्यार को सब बोले आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई हमें आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई शरीर आत्मा में शांति मिलेगा शांति प्यार को शरीर आत्मा में हालेलुया प्रार्थना करे वो अच्छा है जितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है जितना भला है सितारा पाए हमेशा हालेलुया सितारा पाए हमेशा हालेलुया सितारा पाए हमेशा हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे यीशु अच्छा है जितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे यीशु अच्छा है जितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे अच्छा है यीशु भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे यीशु अच्छा है कितना भला है सितारा पाए हमेशा हालेलुया सितारा पाए हमेशा हालेलुया सितारा पाए हमेशा आराधना में
Hallelujah. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். தேவ மகிமை. Hallelujah. தகப்பனே யாருமே நிரப்புங்கன்னு சொன்னாங்க, கர்த்தர் நிரப்பிட்டீங்க. ஆமென். ஒரு நன்றி செலுத்துகிறோம். கரங்களை அப்படியே அசைத்து यीशु मसीह को धन्यवाद देते, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते, महिमा से बराबर। हालेलुया। भावी आत्मा शरीर में अंडरे बुद्ध बरन अंदर का स्तोत्र, आत्मा प्राण शरीर में नए बल दिया, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जो भी मांगा है प्रभु उनको आपने दिया है। यार मन केटिंग लो அவர்களை நிரப்புகிறார்। हालेलुया கிருபை। हालेलुया இரக்கத்திற்காக स्तोत्र। हालेलुया உங்கள் பிள்ளைகள் மேலே வைத்திருக்கிற அன்பு இரக்கங்களுக்காக கிருபைக்காக स्तोत्र, दयाவுக்காக स्तोत्र। आपका दया के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया आपका महिमा के लिए धन्यवाद। जहाँ दो या तीन व्यक्ति मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होते मैं उनके बीच में रहता हूँ करके आपने बोला। हालेलुया अभी हमारे बीच में है प्रभु। हालेलुया जो आज का दिन नहीं आया है प्रभु, हालेलुया सभी को अगला हफ्ता लेकर आइए प्रभु जी। हालेलुया எல்லா நிர்விசாரங்கள் சாங்க போங்க உம்மிடத்துள்ள பயங்கள் எல்லாம் நீங்கி அன்றே ஜனங்கள் இவ்வளவா பின்வாங்கி போக முடியாதபடி பின்வாங்கி போகாதபடி தகப்பனே எனக்கு ஒரு ஆண்டவர் உண்டு, எனக்காக ஜீவனை தந்தவர் உண்டு, என்னை நேசிக்கிறவர் உண்டு, எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிந்த ஆண்டவர்கள் உண்டு. அல்லேலூயா அவரை ஆராதிக்க போகணும் என்கிற அந்த உள்ளத்தில் அந்த எண்ணம் அந்த வரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அல்லேலூயா வராத தடையாயிருக்க எல்லா தடைகளும் மாறட்டும். சொந்தமாக தனக்கு தானே போட்டுக்கொண்ட தடைகள்லாம் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தாலே. அல்லேலூயா தடைகளை நிர்மூலமாக்குகிற நீரை தகப்பனை உமக்கு பயப்படுகிற பயம் வரட்டும். आपको भय मारने का भय हमारे हृदय में आने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया உம்முடைய हृदय வரட்டும் ஆண்டவரே। हालेलुया हालेलुया ஆராதனை நேரத்துக்கு கடந்து போகிறோம் என்கிற அந்த குற்றமுணர்வு இல்லாதபடி வருகிற ஜனங்களை கர்த்தர் சந்திப்பீராக, கர்த்தர் புதிய இருதயத்தை தருவீராக, கர்த்தர் மாற்றுவீராக, சகலத்தை மாற்றிய வல்லவர் நீர் ஆண்டவரே, சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தவர், சகலத்தையும் हालेलुया நீர் மாற்ற வல்லவர்। हालेलुया உங்க பிள்ளைகளுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளை மாற்றி காட்டுவரே। आपके बच्चों का सारा परिस्थिति को बदलो प्रभु। हालेलुया परिस्थिति हालेलुया बदल दे यीशु के नाम से। दरिद्र हालेलुया अंधकार यीशु के नाम से निकल कर हुकुम देते हैं। हालेलुया हालेलुया आंधरे में पिल्ले मेरे में विशेष वल्लभ इरंगट बाबा। आपके बच्चों पर आपका विशेष का सामर्थ उतर दो प्रभु जी, उतर दो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हमें प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया चंगाई होने दो, मन में शांति होने दो, समाधान होने दो हर एक हृदय में प्रभु। हालेलुया शांति को भंग करने वाला सारा अंधकार क्रिया यीशु मसीह के नाम से काट दे अब यीशु के नाम से। हालेलुया ஆண்டவரே உங்க பிள்ளைகள் விரோதமாக எழுப்புகிற பொல்லாத கிரியைகளை உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறோம்। हालेलुया உங்க பிள்ளைகளை விடுதலையோடு அடுத்த வாரம் அழைத்து வாங்க ஆண்டவரே, எல்லாரும் அழைத்து வாங்க என்று ஜெபிக்கிறோம்। हालेलुया सभையை நிரப்பும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। कलीसिया को भरने दो प्रभु जी, भर दो प्रभु, हर एक को लेकर आइए। हालेलुया हर एक के घरों में आपका बच्चे के घरों में प्रभु शांति समाधान होने दो, सारा जरूरत पूरा होने दो करके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं चिंता हमें बोलेंगे। हालेलुया आमीन। हमारे बीच में बहुत दिन के बाद पास्टर 9 मिनट जॉर्ज आए हैं प्रभु का वचन देने के लिए। हालेलुया हम सब ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया ஒரு அலில சொல்லுங்க। हालेलुया கடைசி காலத்துல இருக்கிற சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் தான் உங்களை விடுதலையாக்கும்। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। துதிக்கும் போது அவர் இறங்கி வருவார், அவ்வளவுதான், அதுல விடுதலை கிடைக்காது। हम स्तुति करते समय प्रभु उतर कर आता है। हालेलुया சத்திய வார்த்தை தான் விடுதலையாக்கும்। सत्य जो वचन है प्रभु का वही हमें छुटकारा देगा। முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்। சில ஆரல்ல பாக்குறேன், சில இடங்கள்ல சபையில 2 மணி நேரம் சும்மா வீணான கதை அடிச்சுறாங்க। कुछ कलश में ऐसे मैं जाके देखता हूँ बिना मतलब के 1/2 மணி நேரம் செய்தி கொடுக்கறாங்க, आधा घंटा प्रभु का वचन देता है। हालेलुया वचन यार
वचन क्या है? இயேசு. यीशु ही वचन இயேசு है। இல்லாத வாழ்க்கையில நீ என்ன வாழ முடியும்? यीशु के अलावा हमारा क्या जिंदगी है? சிலவங்க இன்னைக்கு கேட்பாங்க, அடுத்த கேட்டா என்ன செய்தி பாஸ் கொடுத்தாரு தெரியாது. आज संदेश सुनते हैं, दूसरा दिन पूछेंगे तो क्या संदेश था मालूम नहीं। பிசாசு வந்து தேடிட்டு போயிருக்கான். जैसे ये वचन हमारे मन में आता है ना, शैतान आके वो वचन को चुरा लेता है। பலனற்றது அப்படிங்கிறாரு. அது பலனற்றது, वो कुछ लाभदायक नहीं है। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாம பரிசுத்தமடைவதாக. प्रभु का नाम महिमा होने दो। இந்த நாள்ல 5வது வாரம் கொடுத்திருக்கிறார் கர்த்தர். ये महीने में 5वां रविवार हमको दिया है நீதிமொழியில प्रभु। 14:1 சொல்லுது. नीति वचन 14:1 में 5வது வாரம் வந்து ஸ்திரீகளுக்குள்ள வாரம்பாங்க. 5वां हफ्ता जो स्त्रियों का हफ्ता करके நிறைய சபையில அப்படிதான் கூட ஸ்திரீகளை காணல. बहुत सारे सभा में அல்லேலூயா. स्त्री लोग हैं। 14:1 புத்தி உள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுவாள், जो बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बांधती है। இல்லாத ஸ்திரீ வீட்டை உடைத்து போடுவாள். जो अनबुद्धि है, निर्बुद्धि, वो क्या करते हैं, घर को तोड़ देती है। புத்தி உள்ள ஸ்திரீ எப்படியாவது வீட்டை கட்டுவாள். जो बुद्धिमान स्त्री है कई सब करके अपना भवन, अपना घर को இல்லாத बांधती ஸ்திரீ है। வீட்டை உடைச்சு போடுவாள். जो निर्बुद्धि जो स्त्री है वो अपने हाथों से वो घर को तोड़ देती है। ஆவிக்குரிய வீடு இருக்கணும், இந்த பூமிக்குரிய வீடுல சொல்லல. आत्मा के तौर पर ये घर ஆராதனை இருக்கணும், ஜெபம் இருக்கணும், கர்த்தருடைய மகிமை உலாவணும். वहाँ प्रभु का प्रशंसा होना है, प्रभु महिमा होना है, प्रभु वचन होना है। அப்படிப்பட்ட ஆலயத்தை கட்டணும். इस प्रकार का भवन को बांधना है। ஹalleluya. உன் தேவனாய கர்த்தர் प्रभु परमेश्वर அவர் பரிசுத்தமுள்ள தேவன். पवित्र प्रभु है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அவன் வீட்டுக்குள்ள விலாவி வர வேண்டும். अगर तुम्हारे घर पे प्रभु आना है, அசுத்தமான காரியத்தை விட்டு அவரை விட்டு விலகி ஓடக்கூடாது. अगर अशुद्ध अगर कार्य रहेगा तो प्रभु वहां से निकल அங்க जाएगा। சினிமா படம்லாம் இருக்க கூடாது. वहाँ सिनेमा नहीं होना வீணான चाहिए, மொபைல் பார்ப்பெல்லாம் இருக்க கூடாது. बिना मोबाइल का नहीं होना चाहिए। கண்ணு கட்டு போயிட்டா சரீரம் முழுசும் கட்டு போயிருமா. अगर आंखें अगर तुम्हारा बिगड़ गया, खराब हो गया तो शरीर पूरा खराब हो जाता है। சரீரம் பூரா இருள் வேற அடைஞ்சிருமா. पूरा शरीर है ना अंधकार हो जाता है। மறுவன் சரீரத்தை வச்சு என்னங்க எங்க கொண்டு காட்டுவா. लेकिन तुम्हारे शरीर को लेके कहाँ दिखाएगा? தேவனுடைய ஆலயம் நீ. प्रभु का भवन है तू। அசுத்தமான காரியம் ஒன்றும் அவன் வீட்டுக்குள்ள இருக்க கூடாது. अशुद्ध कार्य को जो भी तुम्हारे घर पे नहीं आना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. உன் தேவனாய கர்த்தர் உன்னை ரட்சிக்கவும், प्रभु परमेश्वर तुम उद्धार சத்துருக்களை देने के உனக்கு लिए, ஒப்பு கொடுக்கவும், शत्रु को तुम्हारे हाथों में अर्पण करने के लिए, பாளையத்துல உலாய் கொண்டிருக்கிறார். तुम्हारा घरों में गुम फैल रहा है। அசுத்தமான காரியத்தை கண்டவர் விட்டு விலகி போகாதபடி अशुद्ध कार्य देखे वो नहीं जाना ஆளே चाहिए। சுத்தமா இருக்கணும். हमारा இது घर உபாகம் पवित्र होना है। 23:14 நினைக்கிறேன் அதுல இருக்குது. ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. एक हालेलुया बोलेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, हर सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हर सदा तुझे याद करूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया. स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया. स्तुति करेंगे महिमा से भरा प्रभु में, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया. 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 புனசாலை ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? गुणवान स्त्री को जो இது நீதிமொழியில் 31 எழுதி இருக்குது. नीति वचन 31 में लिखा அவருடைய है, விலை முத்தை பார்க்கல விலை உயர்ந்தது. उसका जो मूल्य है ना बहुमूल्य அவ है। புருஷனுடைய இருதயம் அவளை நம்பும். उसका पति का हृदय उसको அவளுக்கு भरोसा ஒரு करेगा। நாள் சம்பத்து குறையாதான். उसका संपत्ति पैसा कभी कभी உன் नहीं होगा। குணசாலி ஸ்திரியா இருந்தா உன் வீட்டுக்குள்ள ஒரு நாள் சம்பத்து குறையாது. अगर तुम गुणवान स्त्री है तुम्हारे घर में कभी कभी नहीं பணம் होगा, இருந்துகிட்டே இருக்கும். हमेशा भरपूर குணசாலி होगा। ஸ்திரியா இல்லனாக்கி अगर गुणवान स्त्री नहीं है கடன்ல தான் இருப்பா. कर्जा में रहेगी, உன் கடன் ஒரு நாள் குறையாது. तेरा कर्जा कभी नहीं। ஹalleluya. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். एक हालेलुया बोलेंगे। அப்ப குணசாலி ஸ்திரியை கர்த்தருடைய மாற்றுவார். गुणवान स्त्री को அழகுவின் சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது. खूबसूरती है, கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கியா நம்பர் 1 ஸ்திரியா இருப்பார். जो भय मान के जाता है यीशु मसीह का, वो अच्छा स्त्री बन के रहेगी। ஹalleluya. அது நீதிமொழியில் 31 தான் எழுதி இருக்குது கடைசில. वो भी नीति वचन 31 में आखिरी में लिखा है। ஹalleluya. நல்ல பங்கு பெற்ற மரியாளை போல வாழணும். अच्छा भाग को लिया वो मरियम का ஏ மார்த்தாளே மார்த்தாளே நீ உலக காரியத்தை விட்டு கவலைப்பட்டு கொண்டே नहीं मार्ता तू दुनिया के बारे में बहुत चिंता करती है, தேவையானது ஒன்றே, चाहिए एक ही है। நல்ல பங்கு பெற்ற அந்த மரியாளை போல வாழு. अच्छा भाग लिया वो நல்ல வெளியே ஓடு. ஹalleluya. ஆண்டவர் விரட்டி அடிச்சிருவாருங்க. ஹalleluya. प्रभु को भय मानकर चलेंगे। எப்படி அடிக்காரு பத்தியலா? कैसे मारते थे, இவ்வளவு மாதிரி வாழு. इस प्रकार जियो, அல்ல எனக்கு தேவையில்லைங்கிறாரு. नहीं तो नहीं मांगते। ஹalleluya. हालेलुया। கிருபை பெற்றவளே வாழ்க. जो अनुग्रह पाए हुए तो கர்த்தர் धन्य हो, உன்னோடு கூட இருக்கிறார். प्रभु तुम्हारे साथ है। எல்லா ஸ்திரீகளிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஸ்திரியா இரு. सारे स्त्रियों से तो आशीर्वाद पाया हुआ स्त्री 5 रहेगी। ஆசீர்வாதங்களை தந்த கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. 5 आशीर्वाद देख के இந்த प्रभु நாள்ல तुम्हें மனம் आशीर्वाद- திரும்புங்கள். मन फिरो, இந்த 5 ஸ்திரியை போல வாழுங்கள். वो 5 உங்க स्त्री வீட்டுல के जैसे தரித்திரம் जिएगा, இருக்காது, दरिद्र नहीं கடன் रहेगा, பிரச்சனை இருக்காது, कर्जा नहीं रहेगा, செழிப்பு உண்டாகும். वो हरा भरा रहेगी जिंदगी। 1 நாளாம் 29:12 லேசா வாசிப்போம்.
அதுல எழுதிருக்குது. 1 அதிகாரம் 12வது வசனம். पहला इतिहास में 29वां अध्याय में 12 वचन. ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உம்மால் வருகிறது, தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர்கள், உம்முடைய கரத்தினாலே தத்துவம் வல்லமை உண்டு, எவரை மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினாலே கரங்களை தட்டி धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है. आमीन बोलेंगे. Yes, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है. सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है. नाला சொல்லுங்க ஏசப்பா. और बल देना तेरे हाथ में है. ஹalleluya. எல்லா தள்ளக வச்சு ஏசப்பா உம்முடைய கரையா மேல வைங்க. प्रभु आपका हाथ में आप सर पे रखो. எல்லாம் வைங்க. என் நோய் எல்லாம் ஓடணும். सब हाथ रखो. என் दाहिने தரித்திரம் हाथ अपने ஓடணும். सर पे, दाहिने हाथ अपने என் सर पे. பலவீனம் எல்லாம் ஓடணும். என் அசுத்தாவி கிரியெல்லாம் ஓடணும். सारा अशुद्ध क्रिया நான் जाने दो. கீழ்ப்படிகிற பிள்ளையா இருப்பேன். मैं आज्ञा पालन करने அந்த वाला வார்த்தை बच्चा बनूं. கீழ்ப்படிவேன். आपका वचन के लिए आज्ञा पालन சரிக்கிற करेंगे. எல்லா நோய்களும் எடுத்து मेरा போடுங்க. सारा बीमारी निकालने दो. நாள்ல சொன்ன மாதிரி கரத்தினால எல்லாம் ஆகும். आपके हाथ में सब होगा प्रभु. என்னை பலப்படுத்துங்க, मुझे बल दो, என்னை மேன்மைப்படுத்துங்க, मुझे ऊंचा करो. அது கரையா மேல வைங்க. आपका हाथ मेरे अंदर அது रखो. வல்லமை மேல आपका வெளிப்படும். सामर्थ मेरे ऊपर रखो. இயேசுவின் மூலம் ஆமென். यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. அவருடைய கரத்தினால எதெல்லாம் ஆகுமா? क्योंकि उनके हाथों में सब कुछ होगा. வல்லமை உண்டா, सामर्थ होता है. வல்லமை உண்டா, सामर्थ होता है. पराक्रम மேன்மை உண்டா, पराक्रम होता है. பலப்படுத்துவாரா. बल देता है. மேன்மை யார்கிட்ட இருந்து வருது? அதனாலதான் அவரை ஓடி வந்துடணும், அவரை ஆராதிக்க. मैं आराधना करने बाद क्या ना है? உலக வேலையெல்லாம் தூக்கி தூர போடணும். दुनिया का काम उठा के फेंक दो. ஹalleluya. நான் சேனையின் கர்த்தரை ஆராதிக்க ஓடி போறேன். सेनाओं के प्रभु का आराधना करने के लिए சரியான நேரத்துல வரணும். सही समय में आना है. ஹalleluya. हालेलूया. அப்ப அந்த 5 சிறிகளை கர்த்தர் உங்களை மாற்றுவார். इस प्रकार का श्री आप लोगों को बना. இந்த நாள்ல தேவன் யாரெல்லாம் கனம் பண்ணுகிற வார்த்தையை பற்றி நம்ம கவனிக்க போறோம். प्रभु आज ரோமர் 12வது அதிகாரத்துல 10வது வசனத்தை வாசிப்போம். रोमर 12 अध्याय में 10वां वचन पढ़ेंगे. रोमन 12 अध्याय में 10वां वचन. 10வது வசனம் 10ல. ஹalleluya. 12ல 10 சாரி 12ல 10. 12 अध्याय में கனம் பண்ணுவதில் ஒருவருக்கு ஒருவர் முந்திக் கொள்ளுங்கள். ஹalleluya. आदर करने में एक दूसरे को ना पहले आदर कर लो. ஒருவருக்கு ஒரு பட்சமா இருங்கள். ஹalleluya. हालेलूया. அன்பா இருங்கள். கனம் பண்ணுவதில் முந்திக் கொள்ளுங்கள். ஹalleluya. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो. அப்ப நம்ம கனம் பண்ணணும். யார கனம் பண்ணணும்? தேவனை கனம் பண்ணணும். आदर करना है, प्रभु को आदर करना है. தேவனை கனம் பண்ண முந்திக் கொள்ளணுமா? प्रभु को आदर करने के लिए पहला आ जाना है. பார்த்த மணிக்கு ஆராதனைக்கு இப்ப 9 வரைக்கும் இங்க வந்துடணும். अगर 10 बजे यहाँ आराधना है तो पौने 10 बजे इधर आना जाना है. பிந்தி வந்தா பிந்தி தான் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். पीछे आएगा तो पिछला அது எப்போ கொடுப்பாரோ தெரியாது எனக்கு. वो कभी मुझे देगा मालूम नहीं. ஆனா ஆண்டவர் ஆராதிக்க முந்திக் கொள்ள வேண்டும். प्रभु को आराधना करने के लिए पहला ही आना चाहिए. இந்த வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது. ये वचन वैसा ही कहता है. முந்திக் கொள்வார்கள். आमीन. மல்கியா 1:6 வாசிப்போம். मलगिया 1:6. சீக்கிரம் வாசிங்க. मलगिया की किताब में 1 में 6 पढ़ेंगे. मलगिया मत्ती के पीछे. லாஸ்ட்ல ஆகே மத்தேகாகே 1:6 வாசிங்க. டக்குனி வாசிங்க சிஸ்டர். मत्ती की किताब में 1:6. ஹalleluya. ஹalleluya. 1:10 எழுதி இருக்கு பாருங்க, அழகா எழுதி. 1:6 எழுதி இருக்குது. पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है. यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? படிங்க. நான் எஜமானால் எனப்படும் பயப்படும் பயம் எனக்குள்ளே என்ற சேனையின் கர்த்தர் நமக்கு நம்ம நாமத்தை அசட்டை பண்ணுகிற அசட்டை பண்ணுகிற ஆசர்களாகிய உங்களை கேட்கிறார். அதற்கு நீங்கள் நமது நாமத்தை எதினால் அசட்டை பண்ணினோம் என்கிறீர்கள். அல்லேலூயா. பிதாவை குமாரன் கனம் பண்ணியது போல, ஊழியக்காரனை எஜமான் கனம் பண்ணியது போல, ஊழியக்கார எஜமானை கனம் பண்ணுவது போல நம்மளும் கனம் பண்ண வேண்டுமா? எல்லாரையும் கனம் பண்ண வேண்டுமா? அந்த வசனம் சொல்லுது. अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुम्हें अशुद्ध करते हैं. அல்லேலூயா. அப்ப இயேசப்பா பிதாவை கனம் பண்ணியது போல जैसे यीशु मसीह अपना पिता நம்ம को ஒவ்வொரு நாள் அவரை கனம் பண்ண வேண்டும். वैसे ही हम भी एक दूसरे को आदर करना चाहिए. ஒவ்வொரு நாள் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும். हर दिन प्रभु को आराधना ஒவ்வொரு நாள் ஜெபம் பண்ண வேண்டும். हर दिन प्रार्थना करना चाहिए. அல்லேலூயா. ஒவ்வொரு நாள் வேதம் வாசிக்கணும். हर दिन प्रभु का वचन पढ़ना है. இரவு பகல் வேதத்தை வாசிக்கிறவன் பாக்கியவான். दिन रात प्रभु का वचन में मन लगाते அவன் रहेगा. நீர்க்காவல் ஓரப்பட்டிருக்கிற நல்ல கனி கொடுக்கிற மரங்களா वो இருப்பாங்க. नदी के किनारे में जो झाड़ उगती है, बड़ा बड़ा होती है, कैसा है? एकदम स्वादिष्ट रहता है उसका फल. அல்லேலூயா. அவன் वैसा हमको நீர்க்காவல் बनना है. ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் கனி தந்து
இலை உயராத மரத்தை போல இருப்பான், அவன் செய்வதெல்லாம் வாக்கியம். இன்னையிலேருந்து நீங்கள் படிக்க அவங்க உங்களுக்கு டிசம்பர் மாதத்தில் நீ கற்பதியாக மாறிடுவோம். கரங்களை தட்டுங்க. அல்லேலூயா. வேதம் சொல்ல இரவு போல் நீ வேதத்தை வாசித்தா உன்னை நான் கற்பதியாக கனி கொடுக்குற பிள்ளையா மாற்றிடுவேங்கிறார். ரெண்டா சொல்ல நீ செய்வதெல்லாம் வாக்கியங்கிறார். அல்லேலூயா. சிலங்க ஜெபம் பண்ணுவாங்க, வேதம் வாசிக்க மாட்டாங்க. சர்ச்சில் நீ பாஸ்டர் கத்துவார், நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு. அது நடக்காது மோனே. அல்லேலூயா. कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं. ஒருவன் என்னில் என் வார்த்தை அவனுக்கு நிலைத்திருந்தால், जो कोई मुझ में और मेरा वचन उसमें बने रहेगा तो अगर वो मांगा जो उसको दिया जाएगा. யோவான் 15 சொல்கிறாரு, யோவான் 15 में ஒருவன் என்னில் என் வார்த்தை அவனுக்கு நிலைத்திருந்தால், जो मेरे अंदर और मेरा वचन उसके अंदर रहेगा तो वो बना रहेगा. கேட்கிறதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வானா. जो मांगेगा वो पाएगा. 1 தீமோத்தேயு எடுங்க. 1 தீமோத்தேயு 6வது அதிகாரம். पहला तीमुथियुस की किताब लेंगे, आज 6वां अध्याय में. அதுல 15 16 வசனம் வாசிப்போம். पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय में 15 16 15 16 जल्दी पढ़िए. 6 15 16 जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. आमेन. हालेलुया. அவருக்கே நம்ம கனமும் மகிமையும் செலுத்தணும். वही परमेश्वर का आदर और महिमा हमको देना है. அவர் ஒருவர் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவர். कोई भी नहीं आ सकता மனுஷர महिमा में மனுஷர் रहने वाला परमेश्वर கடியாதவரும் आमेन காணாதவருமாற இருக்கிற அவருக்கே கனம் பண்ணணுமா. और अमरता केवल उसी की है, और वह आज्ञा ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है. उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युगान रहेगा. आमेन. வெளிப்படுத்தல் 4:11 வாசிங்க சீக்கிரம். प्रकाशित वाक्य का 4:11 पढ़ेंगे. 4:11 प्रकाशित वाक्य 4:11 पढ़ेंगे जल्दी से. प्रकाशित वाक्य கர்த்தாவே தேவரீர் மகிமையும் கனமும் வல்லமையும் பெற்றுக்கொள்கிறதற்கு பாத்திரராய் இருக்கிறீர். நீர் சகலத்தையும் உன்னையும் என்னையும் உண்டாக்கியவர். तुम्हें और मुझे बनाया परमेश्वर. அதனால தான் அவரை கனம் பண்ணணுமா. வா சுவாசம் வா பிள்ளைகள் சுவாசம் அவர் கையில் இருக்குது. हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है. உன் பிள்ளையோட எதிர்காலம் அவர் கையில். तुम्हारा बच्चे का भविष्य प्रभु के हाथ में है. அவரை கனம் பண்ணணும். उनके आदर करो. நீ கனம் பண்ணலாம், அவரும் கனம் பண்ண மாட்டார். अगर तुम प्रभु का आदर न करोगे तो वो तुम्हें भी नहीं करेगा. हालेलुया. और हालेलुया சொல்லுங்க. हालेलुया बोलेंगे. 5:12 வாசிங்க. 5:12 5 में प्रकाशित वाक्य 5:12 पढ़ेंगे. फटाफट पढ़िए जी. हालेलुया. और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है. हालेलुया. 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 அவருக்கு எல்லா கன மகிமை எல்லா ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஆமென். வேற யாருக்கு மகளே மோனே கனம் பண்ணினா பட்டை வந்து நிக்கும். हालेलुया. प्रभु के अलावा किसी को आदर नहीं. அனலாருன்னா குளிராரு. एक तो अंगार बन के रहो. ரெண்டு எனக்கு வாணி இருந்தாக்கி வாந்தி பண்ணி போடுவாங்க. अंगार बन के रहो, नहीं तो ठंडा बन के रहो. ரெண்டு வழியில எவ்வளவு நாள் குந்தி குந்தி நடப்பீங்க. दो रास्ते से कभी नहीं चलना है. एलिया சொல்லுகிறாரு, एलिया बोलता है, पागल வேணா पागल ஆராதி. पागल है तो उसका आराधना कर. ஆவியான வேணா ஆவியானவர் வாத. अगर प्रभु का आराधना कर तो प्रभु का आराधना करो. ரெண்டுக்கும் போடாத. ரெண்டுக்கும் ஓடாத. दोनों को मत भाग. हालेलुया. हालेलुया. அதான் நிறைய தடையா இருக்குது. इसलिए बहुत सारा रुकावट. அதனால மனம் திரும்புங்க. இயேசு தான் எனக்கு எல்லாமே செய்றவர். सचमुच में मन फिर लो. சர்வவல்ல தேவனா இருக்கிறார். सब कुछ है. அவர் நம்மள பார்த்துட்டே இருக்கிறார். அவருடைய கண்கள் மனுபுத்திர பார்த்துட்டே இருக்கிறாராம். उनकी आंखें मनुष्य के पुत्र को देखता है. வழியை பார்க்கறாராம். तुम्हारा रास्ता को देखता है. எண்ணத்தை பார்க்கறாராம். सोच को देखता है. சிந்தனையை பார்க்கறாராம். तुम्हारी इच्छा को देखता है. பரிசுத்தத்தை பார்க்கறாராம். पवित्र को देखता है. हालेलुया. அவரை யாரையும் ஏமாத்த முடியாது. நீ உண்மையா மாறு. अगर तुम सच में रहेंगे परिपूर्ण आशीर्वाद परिपूर्ण आशीर्वाद को पाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. பரிசுத்தமாயிரு. पवित्र बन के रहे. தேவனை தரிசிக்கலாம். प्रभु को दर्शन कर. அவருடைய வார்த்தைக்கு நீ கீழ்ப்படி. उनका वचन को तुम आज्ञा पालन करो. பேரை பெருமைப்படுத்துவார். तुम्हारा नाम को ऊंचा करेगा. हालेलुया. हालेलुया. இதான் ரகசியம். यही रहस्य है. हालेलुया. அதுல நம்ம பிசாசு நம்மள பறிச்சிட்டு போயிருக்கான். नहीं तो क्या हमारे वचन को शैतान आन के चुरा लेगा. வெளிப்படுத்தல் 19:1 வாசிப்போம். प्रकाशित वाक्य 19 में 1 पढ़ेंगे. சீக்கிரம் வாசிங்க. जल्दी से पढ़ेंगे. हालेलुया. इसके बाद मैंने स्वर्ग में
मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। आमेन। அல்லேலூயா. उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। हालेलुया। அல்லேலூயா. அப்ப அல்லேலூயாக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சிட்டா? आमेन। आमेन। அவருடைய நியாய தீர்ப்புகள் சத்திய நீதிமான உள்ளதான். அப்ப அல்லேலூயான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? हालेलुया। இரட்சணியும் மகிமையும் கனமும் வல்லமையும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. उद्धार और महिमा எங்க और பார்த்தாலும் सामर्थ। நீ அல்லேலூயா சொல்லணும். कहीं भी देखो प्रभु हालेलुया बोलो। அல்லேலூயா. அப்பதான் சபை நிரம்பும். तभी सब कलीसिया भरेगी। வெளியே போய் அல்லேலூயா சொல்ல மாட்டேங்கீங்க, பயப்படுங்க. बाहर जाके हालेलुया नहीं बोलना। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருக்கணும். हालेलुया। அவரை மகிமைப்படுத்திட்டே प्रभु இருக்கணும். को महिमा करते रहना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லா சிறையிருப்பும் கர்த்தர் மாற்றுவார். सारे बंदे करेंगे प्रभु। 2 மடங்கு ஆசீர்வதிப்பார். दुगना आशीष देगा। அல்லேலூயா. முந்தி அந்த மாலையில இருக்கும்போது கூட நான் வருவேன் ஆராதனைக்கு, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். जब माले में अपना आराधना அப்ப चलता था, படாபட் நீங்க படிப்பீங்க. जब तुम जल्दी से पढ़ते हो, நல்லா அக்னியா இருக்கும் சபை. अग्नि बनकर रहता था कलीसिया। அல்லேலூயா. நான் உணர்கிறேன். मैं महसूस करता हूँ। ஆனா இப்ப ரொம்ப சோர்ந்த மாதிரி எனக்கு இருக்கு. लेकिन ஆவியானவர் சொல்லுவாரு சோர்ந்து போயிருக்கும். मेरा आत्मा जी मुझे कहता है ஆவியான சொல்ல மாட்டேன். कलीसिया बहुत ही அல்லேலூயா. ஆவி உற்சாகம் உள்ளது। உற்சாகமானது. ஆத்மா. மாம்சமோ आत्मा एक பலவீனம் உள்ளது. காரணம் அது காரணம் ஒரு மனம் வேணும் சபைக்குள்ள. स्वभाव कलीसिया में एक मन होना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। பெரிய மூப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படியணும். ஒருத்தர் சொன்னா ஒருத்தர் சபை நடத்துறவங்களுக்கு கீழ்ப்படியணும். अगर कलीसिया में அது अगर எவ்வளவு பெரிய कोई பாஸ்டர் இருக்கட்டும், ஊழியர் இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கீழ்ப்படியணும். कलीसिया में पासवान जी जब बोलता है तो उसका आज्ञा पालन करना 15 चाहिए। நிமிஷம்னா 15 நிமிஷத்துல முடிக்கணும். 15 मिनट बोलेगा तो 15 मिनट में खत्म करने அதை का। மீறும் போது अगर उससे आगे जाते हो पालन नहीं करते हो आप लोग। தேவனுடைய வார்த்தை எப்படி கேட்பா? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. இங்க बोलो சும்மா தைரியமா சொல்லுங்க. धैर्य से बोलो। எனக்கு அல்லேலூயா சொன்னாதான் எனக்கு அபிஷேகம் ஏறும். हालेलुया बोलेगा நீங்க तो ஓம अभिषेक போல होगा। இருந்து எனக்கு ஏறாது. अगर तुम गूंगा जैसे बने तो कुछ नहीं होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। 1 சாமுவேல் 2:30 வாசிங்க. சீக்கிரம் வாசிங்க. 1 சாமுவேல் 2:30. सामुएल दूसरा में 2 अध्याय में 30 वचन। पहला सामुएल 2:30। ஜல்தி படி. जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 1 हां पहला सामुएल 2:30। அல்லேலூயா. அதில்ல சிஸ்டர் சாரி. इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना சாரி मेरे 2 சாமுவேல் ஐயா 2 சாமுவேல் சாரி 2 சாமுவேல்ல 1:30. भाई दूसरा सामुएल 2 சாமுவேல் दूसरा सामुएल के पुस्तक में दूसरा अध्याय में 30 वचन। இல்லால தாவீதை பற்றி எழுதியிருக்கோம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. தாவீதை பற்றி எழுதியிருக்கோம். 1 சாமுவேல் 2:30 தான். அல்லேலூயா சோதரம். அதில் தாவீதை பற்றி எழுதியிருக்கிறோம் ஒரு வார்த்தை. தாவீதை பற்றியா? அல்லேலூயா. ஒரு நிமிஷம் அதை எடுத்துடலாம். எங்கே போவோம்? அல்லேலூயா. கீழே இருக்கும்போது அந்த வசனம் தந்தார். அல்லேலூயா. 1 சாமுவேல் 2 சாமுவேல் அது படித்தேன். அதாவது தாவீதை 2:30 அதான் வாசிங்களே சார். இங்கே வச்சு தான் தந்தார் எனக்கு. அது இல்லை. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதாவது அதில் என்ன இருந்தனாக்கி அவன் தாவீதை அவன் கனம் பண்ணனால கர்த்தர் அவனை உயர்த்தினாராம். அப்படி இருக்கும் ஒரு வார்த்தை. தாவீது அவரை கனம் பண்ணினானாம். அதனால் கர்த்தர் என்ன செய்தாராம்? அவர் உயர்த்தினாராம். அல்லேலூயா. நான் எடுத்து கொடுக்கேன் பிறகு. அல்லேலூயா. வசனம் எங்கே போயிடும்? அல்லேலூயா. சோத்திரம் 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 சோத்திரம். அல்லேலூயா. நான் தருவேன் உனக்கு சமாதானம், நான் தருவேன் உனக்கு சந்தோஷம், நான் தருவேன் உனக்கு சமாதானம், நான் தருவேன் உனக்கு சந்தோஷம். வருவாயா என் மகளே, இதயத்திலே இடம் தருவாயா?
வருவாயா என் மகளே, இதயத்திலே இடம் தருவாயா. நீரே வழி, நீரே சத்தியம், நீரே ஜீவன் இயேசையா. எனக்கு நீரே வழி, நீரே சத்தியம், நீரே ஜீவன் இயேசையா. நான் நம்பும் மனிதர் கைவிடலாம், ஆனால் நீர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டீர். நான் நம்பும் மனிதர் கைவிடலாம், ஆனால் நீர் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டீர். நீரே வழி, நீரே சத்தியம், நீரே ஜீவன் இயேசையா. அல்லேலூயா. அப்ப நம்ம தேவனுக்கு எல்லா கன மகிமையும் கொடுக்கணுமா? வசனம் படிச்ச எல்லாம் தேவனுக்கு கனம் பண்ணணும். அவரை கனம் பண்ணும் போது தாவீது சொல்லுங்க, ஒரு வசனம் இருக்குது, தேவன் அவன் கனம் பண்ணனால அவனை கர்த்தர் உயர்த்தினாராம். दावीद को एक अच्छा आदत था, प्रभु परमेश्वर को कभी भी आदर करता था, महिमा करता था. அதே மாதிரி மகனுக்கு சொல்லி கொடுத்தான், तभी நீ தேவனை கனம் பண்ணணும், அவர் உன்னை கனம் பண்ணுவார். इसलिए प्रभु बोलता है मुझे आदर करो, मैं तुम्हें आदर करूंगा. தேவனை கைவிட்டுட்டு அவர் உன்னை கைவிட்டுவார். अगर तुम प्रभु को छोड़ देगा, परमेश्वर वो तुम्हें छोड़ देगा. அல்லேலூயா. அதே போல தாவீதை உயர்த்தினார் கர்த்தர். इसलिए कि दाऊद को प्रभु ऊंचा किया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவனுக்கு ஒரு குலை அப்படியே ஆண்டவர் என்ன செய்ய உயர்த்தினார். आमीन. दाऊद को प्रभु ने ऊंचा स्थान में रखा. அல்லேலூயா. कैसे? தேவலெல்லாம் சந்தித்தார். उनका सारा जरूरत को ஆடுகளை परमेश्वर पूरा किया. மேய்த்தவனை உயர்த்தினார். वो भेड़ों को चलाता था, उसे प्रभु ने राजा बनाया. எப்படி உயர்த்தினானா? அப்படி किस प्रकार प्रभु ने उसको ऊंचा किया. கர்த்தரை கனம் பண்ணனா. वो प्रभु को கர்த்தரை நான் எக்காலம் ஸ்தோத்திரிப்பேன். आदर महिमा गौरव அவருடைய துதி, प्रभु को அவருடைய देता था. துதி என் வாயில இருக்கு அப்படினா. उनका स्तुति जो है वो मेरा मुंह में रहेगा. அல்லேலூயா. ஒவ்வொரு நாள் கர்த்தரை துதிப்பானா. हर दिन में 7 அதிகாலையில் தேடுவேன் அப்படிங்கற. 7 बार वो प्रभु को स्तुति करता था. 5:3 நினைக்கிறேன். அதிகாலமே அவர் தேடுவார். सुबह का भोर के समय प्रभु को ढूंढता था. கர்த்தர் அதனால அவனை உயர்த்தினாராம். इसलिए परमेश्वर இரண்டாவது நம்முடைய கனம் யாருக்கு இருக்கணுமா? दूसरा आदर किसको करना அவருடைய है? வார்த்தைக்கு இருக்கணுமா? उनका वचन को सुनने में प्रभु का आदर करना चाहिए. ஆதியாகமம் 12வது அதிகாரம் उत्पत्ति किताब में 12 अध्याय 1 ல இருந்து 4 வசனத்தை வாசிப்போம். 1 से लेके 12 तक पढ़ेंगे, 4 तक पढ़ेंगे. उत्पत्ति की किताब 12 1 से 4. கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. सभी पे यहोवा ने 4 அவர் சொன்னபடி போதும், அவ்வளவு அவர் சொன்னபடி அவன் புறப்பட்டு போனான். जैसे अब्राहम को प्रभु बोला वैसे ही वो आज्ञा पालन कर किया. ஒண்ணே அணியை பார்த்து சொல்கிறாரு, आज तुम्हें मुझे देख के कहता है प्रभु, தினமும் நீ ஊழியம் செய்யணும். தினமும் நீ ஊழியம் செய்யணும். हर दिन तो प्रभु को ஒரு 2 மணி நேரமாவது கர்த்தரை போய் कम से அறிவிக்கணும். कम 2 घंटा प्रभु के लिए वचन. இங்க பாருங்க, ஆபிரகாம் கீழ்ப்படிந்தான் வார்த்தை. अब्राहम आज्ञा पालन किया, பெரிய ஜாதியா மாற்றினார், பேரை பெருமைப்படுத்தினார். நீ ஆசீர்வாதமா आशीष बन के रहेगा. வம்சங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். तू सारा वंश तेरे अंदर आशीष யாரை पाएगा. ஆசீர்வதிக்கிறாய்? अगर तू किसी को आशीष करेगा ஆசீர்வதிப்பே. वो आशीर्वाद யாரை देगा. சபிக்கிறாயோ जिसे शापित करता है சபித்து போடுவே. वो उसे शापित करेगा. உடனே பாருங்க, உடனே கீழ்ப்படுகிறான். अब्राहम को प्रभु जैसे बोला वो आज्ञा पालन किया. கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னபடி அவன் புறப்பட்டு போனான். जैसे प्रभु ने எங்க அப்பாட்ட போய் சொல்லிட்டு வரேன், எங்க அம்மாட்ட போய் சொல்லிட்டு வரேன், என் தேசத்தை மக்கள்கிட்ட போய் சொல்றேன், சகோதர சொல்லிட்டு போய் சொல்லிட்டு வரேன்னு சொல்லல. हमें वो किसी से नहीं बोला, प्रभु का आज्ञा पालन किया. आमीन. இன்னைக்கு ஒரு கருமாரி இருந்தாக்கி நீ ஆராதனை வர மாட்டாங்க, ஓடி இருக்கா. ஒரு கல்யாணம் இருந்தாக்க ஓடி இருக்கா. अगर एक शादी है, பிள்ளைக்கு சோமலான தாய் தப்ப வர மாட்டாங்கறாங்க. एक शादी है तो भाग जाता है शादी में. எப்படி கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார்? कैसे आगे आशीष करेगा. ஹalleluya. हालेलुया. புறப்பட்டு ஓடணும் ஆராதிக்க. இன்னைக்கு எவ்வளவு வேலை இருக்கு, தூக்கி தூர போடணும். சண்டே இயேசு கூடாது, संडे प्रभु के साथ உன்னோட என் கையில் உள்ளது கிடையாது. तुम्हारा आज मेरा का नहीं है. சண்டே ஆராதிச்சா மற்ற 7 நாள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாரு. संडे प्रभु का आदर करो, आराधना में அன்னைக்கு பட்டே வந்து நிக்கும். नहीं तो पट्टे அன்னையே பட்டே வந்து நிக்கும், தல்வார் வந்து நிக்கும். அவர் சாமான் தேவன் அல்ல, பட்டேத்தை அனுப்ப வந்தேன்னு சொல்லி மத்தியில் எழுதியிருக்கிறார். तलवार आएगा. அல்லேலூயா. அதுதாங்க சண்டை சச்சரவு நடக்குது. அல்லேலூயா. ஊழியங்கள் இல்ல, ஜெபம் இல்ல, शत्रु उल्ला पूंदरुआ. हालेलुया. अगर कलीसिया में एक मन नहीं तो शत्रु घुस जाता है और क्या करता है, प्रार्थना नहीं, एक मन नहीं, सहभागी नहीं, संगति में नहीं, सब में दरार ला देता है. अब आदम पात्र पाव वेड़ी क्या क्या में ने आदम एवला वंजित मर हमला वंजिके वरुवा. इसलिए आदम हवा को उसने धोखे में रखा था ना, वैसे हमको भी धोखे में रखने के लिए वो देखता है, लेकिन हम उसको जगह नहीं देने का. இப்ப ஆபிரகாம் பாருங்க கீழ்ப்படிகிறான். 22வது வசனத்துல அதிகாரத்துல 2 வசனத்தை வாசிக்கிறேன். அப்போது அவன் தன் புத்திரரையும் தன் ஏக சுதனமான நேசமான ஈசாக்கை நீ இப்போது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும்
மலைகள் ஒன்றில் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிட அப்படிங்கிறாரு. அல்லேலூயா. 3 வசனம் ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதை மேலே ஏறி சணலை கட்டி தன் வேலைக்காரர்கள் 2 பேரையும் தன் குமாரர்கள் ஈசாக்கை கூட்டிக் கொண்டு தகன பலிக்கு கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு தனக்கு தேவன் தனக்கு குறித்த இடத்துக்கு புறப்பட்டு போறான். அல்லேலூயா. 25 வருஷம் பிற ஒரு பிள்ளை கொடுக்கிறாரு. 25 साल के बाद अब्राहम को प्रभु ने एक बच्चा दिया इसाक. 5 வருஷம் பிற கொடுத்தாலே அந்த பிள்ளைய தலையில நடக்க விட மாட்டாங்க. 5 साल के बाद ही पैसा बच्चा पैदा होता उसको 25 வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஈசாக்க கொடுத்திருக்காரு. 25 साल के बाद इसाक அதே பலி கொடு அப்படிங்கற. उसे बोलते उसको बलि दो. எப்படி இருக்கும்? कैसा रहेगा अब्राहम? எப்படி இருக்கும்? कैसा होता था अब्राहम? हालेलुया. அபிரகாம் ஈசாக் அந்த பிள்ளைய தரையில கூட விட்டுருக்க மாட்டாங்க. अब्राहम ने अपने बच्चे को जमीन पे भी नहीं छोड़ा रहेगा. 25 வருஷம் கழிச்சு கொடுத்த பிள்ளை. ठीक है 25 साल के बाद मिला हुआ बच्चा. हालेलुया. हालेलुया. ஆனாலும் அவன் கீழ்ப்படிந்து போறாங்க. लेकिन आज्ञा पालन करके வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து போறான். கரங்களை எடுக்கிறத மகிமைப்படுத்தும். ஹalleluya. ஹalleluya. அதிகாலையிலே எழுந்து 3 வசனம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதை மேலே சணலை கட்டி தன் வேலைக்காரர் 2 பேரையும் தன் குமாரர்கள் ஈசாக்கையும் கட்டி கொண்டு தகன பலிகளுக்கு கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு தன் தேவனுக்கு குறித்த இடத்துக்கு புறப்பட்டு போறான். பலி கொடுக்க போறாங்க. அப்ப ஆண்டோட வார்த்தை கீழ்ப்படிந்தான். அல்லேலூயா. இந்த வார்த்தை தான் இயேசு. அல்லேலூயா. 1 யோவான் 1 சொல்லுது. 1:1 சொல்லுது. அவருடைய வார்த்தை தான் இயேசுவான். அல்லேலூயா. प्रभु का वचन यीशु है. ஒருவன் என்னில் வார்த்தை அவனுக்கு நிலைத்திருந்தா கேட்கிறதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வான். जो मेरे में बने रहेगा मेरा वचन उसके अंदर बने रहेगा. வார்த்தை வெறுமனையா திரும்பி வராதுங்க. वो सब मिलेगा. मेरा वचन जाया नहीं जाएगा. சத்தியம் நல்லா வெளிப்படணும். इसलिए सत्य ஆனா நம்ம நேரத்தை எங்கெல்லாம் வீரடிக்கிறோம். हमारा समय को कहां बर्बाद कर. हालेलुया. हालेलुया. சத்தியம் தான் கூட வரும். हालेलुया. சத்தியத்தை அறிவுகள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்குங்கிறார். सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें அப்ப 3 பாருங்க. 2வது நம்ம ஆண்ட சோதரருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படியணும். 3வது தன் தகப்பனுக்கு தாய்க்கு கீழ்ப்படியணுமா. अपने पहले परमेश्वर को आज्ञा पालन करना है. दूसरा अपना माँ बाप के लिए आज्ञा पालन. यात्रा में 20:12 वासिப்போம். निर्गमन में पढ़ेंगे 20:12 वासिங்க. 20:12 निर्गमन की किताब में 20वां अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे. यात्रा में 20:12 जल्दी पढ़िए. तू अपने पिता நம்ம ஆயுசு நீடித்திருக்கணும்னா தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணணுமா. अगर हमारा आयु बढ़ना है अच्छी तरफ से रहना है तो माँ बाप को आदर करना है. हालेलुया. तू अपने पिता और தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணணுமா. आदर करना जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा. हालेलुया. 12வது வசனம் சொல்லுது. கர்த்தர் சொல்கிறாரு. हालेलुया. உன் தேவனாய கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த தேசத்தில் உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனை தாயும் கனம் பண்ணணுமா. तुम्हारे दिया हुआ देश में अगर तुम अच्छी तरह से जिंदगी रहना है तो தாயும் கனம் பண்ணுங்க. माँ पिता को அவர் இரத்தத்தை பாலா உண்டாக்கி நமக்கு உருவாக்கி கொடுக்கிறார். उनका लहू को माता जी ने लहू का 10 மாசம் சுமந்து பெற்றெடுக்கிறார். दूध पिलाती அந்த தாயை வாயில வந்து எல்லாம் பேசுறோம். आमीन. 10 महीना அவர் எப்படி ஆசீர்வதிப்பாரு. हमें गोद में लेकर माँ पैदा करते उस माँ बाप வேதம் சொல்லும் ஆயுசு நல்லா கூட்டி இருக்கணும்னா अगर तुम्हारा आयु बढ़ना है மோன மோள தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணணும். माँ बाप को आदर करो. அல்லேலூயா. இது எபேசியர் 6ல அழகா எழுதி இருக்குது. एफिसियंस की किताब में बहुत अच्छी तरह से 6:2-3 வாசிங்க. சீரம் வாசிங்க. एफिसियंस की किताब में 6 अध्याय में 2-3 पढ़ेंगे. எபேசியர் 6வது அதிகாரத்துல एफिसियंस की किताब में 6 अध्याय में 2-3 வசனத்தை வாசிங்க. 2-3 वचन पढ़ेंगे. आमीन. हालेलुया. அல்லேலூயா. நல்ல கணங்க உனக்கு நன்மை உண்டாயிருக்கும்படி तुम्हें भलाई होने के लिए நீ உயிரோடு இருக்கமெல்லாம் நன்மை தான் நடக்குமா. जब तक तुम जिंदा रहेगा ना तो भलाई होगी. தீமை செய்ய மாட்டாராம். आमीन. தீமை ஏன் நடக்குது. बुराई नहीं होगा. தரித்திரம் ஏன் வருது. நீ தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணல. अपने माता पिता का आदर करो. ஹalleluya. தாய் தகப்பனை ரொம்ப பேர் புடுங்கறாங்களாம். தாய் தகப்பனை புடுங்க கூடாதாம். माँ बाप से क्या बोलते हैं छीनने का नहीं कुछ भी. அவங்களா கொடுக்கணுமா. वो कुछ देना चाहिए. உடங்கனா சாபம் வருமா. अगर तुम खींचेगा तो श्राप आएगा. ஹalleluya. எழுதாரம் என் சொத்தை அப்படி கேட்க கூடாதாம். சொத்தை எழுதாருங்க நீ கேட்க கூடாதாம். அதட்டி கேட்க கூடாதாம் பிரஷர். அதுல கேட்கலாம் சோத்ரம். ஹalleluya. எத்தனை பேர் கேக்குறாங்க. பாண்ட பேர்னா ஒரு பையன் தகப்பனை அடிக்கிறான். சொத்தை எழுதாரங்க. माँ एक बेटा அடிக்கும்போது நல்ல பேட்டேன். एक बेटा इनके सामने की बात है. एक बेटा अपना बाप को कान के नीचे मारा. बोलता है जायदाद लिखे दो. ஹalleluya. நான் போனவன பயந்துட்டான். मारने से पहले पास बन गया. பயந்து ரெண்டாவது அடிச்சிருப்பான் பயந்துட்டான். हां. ஏய் நான் ஒரே ஒரு வாசனை கேட்டேன். मैंने இது நீ சம்பாதிச்சான்னு கேட்டேன். पासवान जी ने बोला ए इधर तू ये सब ये तू कमाया है क्या. तो तेरा बाप का तू सब कमाया. அவர்ட்ட எப்படி நீ அடிக்கலாம். तेरा बाप को कैसा तुम्हारा. அவர்ட்ட எப்படி எழுதி கேட்கலாம். कैसा मारा तू. அவர் சம்பாதிச்சடா. वो कमा. ஹalleluya. அவரை கனமணியா உன் பிள்ளை நாளைக்கு ஒண்ணு இப்படி தான் அடிக்கும்.
आज तेरा बाप को मारा, कल तेरा बेटा तेरे को मारेगा। அல்லேலூயா. ஓடம் சொல்லிட்டான் பாஸ்டர், இனிமே இது எங்க அப்பா வீடு, நான் இனிமே எங்க விட்டு சண்டை போட மாட்டேன், अभी बोला நான் வேற வீடு பார்த்து போயிருவேன். पासवान जी मुझे माफ करो, मैं झगड़ा नहीं करेगा, मैं जाता हूं करके निकल गया। அல்லேலூயா. அந்த பிசாசு உள்ள போகும்போது எப்படி யூதாஸ் காரியா வஞ்சித்தானோ பிள்ளைகளை வஞ்சிப்பான். जैसे युदास कारियत को शैतान ने भरमाया, वैसे तुम्हारे अंदर भी नहीं आना चाहिए। அல்லேலூயா. தாப்பன் உனக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ரத்த வேர்வை சிந்தி पिताजी अपना खून पसीने के कमाई உனக்கு करके சம்பாதிச்சு உன்னை படிக்க வச்சிருக்காங்க. इतना उसने कमा के तुम्हें पढ़ा लिखा किया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீ கல்யாணம் கட்டின மறுபடியும் பேசுறா. शादी के बाद 10 வயசுல ஏன் பேசல? क्यों 10 साल में क्यों नहीं बोला? டேடி அதை வாங்கி தருங்க, இதை வாங்கி தருங்க, அதை கொடுங்க, இதை கொடுங்க. पिताजी ये लाके दो, वो लाके दो करके बोलता था। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் சொல்ல உனக்கு நன்மை உண்டாக இருக்க வேண்டும் प्रभु का என்றால், वचन कहता है कि अगर तुम्हें भलाई होना है, ஆயுசு 60-100 வயசு வரை வாழ வேண்டும் என்றால் तुम्हारा आयु बढ़ना है, என்ன செய்யணும்? क्या करना है? என்ன செய்யணும்? क्या करना है? தாய் தப்பனை கனம் பண்ணணும். माँ बाप को आदर करो। கரங்களை தட்டி கருத்து ताली பயப்படுத்துங்க. बजाकर प्रभु மனைவியுடைய அம்மா அப்பாவை மனைவி பாப்பா, நம்ம அம்மா அப்பாவை நம்ம பார்க்கணும். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। புரிஞ்சா நான் சொல்லது? அப்பதான் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பேங்கிறாரு. உயிர் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மை நடந்துட்டே இருக்குமா, தீமே நடக்காதா? तुम्हारा जिंदगी भर भलाई होते रहेगा। எங்க சொல்லுகிறேன், ஆயுசை கூட்டி கொடுத்துட்டே இருப்பாரா. आयु को बढ़ाते देते 50 रहेगा। வயசுல எல்லாம் சாக மாட்டாமா, 60 வயசுலயும் சாக மாட்டானுமா, 70 வயசு மேல வைப்பார் அங்க. 50 में नहीं मरेंगे, 60 में नहीं मरेंगे, 70 के आगे रखेगा। हालेलुया। எங்க அப்பாவுக்கு நான் அனுப்பி கூட மணி ஆர்டர் வச்சிருக்கிறேன். நான் எங்க அக்கா மாதிரி நான் சண்டைக்கு வந்துருவான்னு நல்லா தெரியும். 2 அக்கா உண்டு எனக்கு. पासवान जी के 2 बहन बड़ी बहन है। அல்லேலூயா. इनका पिताजी को जो मनी ऑर्डर करता ஆனா ஒருத்தன் கம்பெனில வேலை தான் பெரிய ரவுடி. है, एक तो बड़ा रउडी था। எங்க அப்பாட்ட கத்தியை காட்டி இருக்கான். தாத்தா எழுதி தரோம், इनका पिताजी से चाकू घुमा के बोला जायदाद लिख दो, சோரி வரும் அப்படின்னு नहीं तो गुजार दूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। எங்க அப்பா ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டாராம், मेरा इनके நீ पिताजी எனக்கால பிறந்தா, எனக்கா பிறந்தான்னு इनके கேட்டாராம். पिताजी एक ही बात बोला, क्या तू मेरे मुझसे पैदा हुआ? கத்தி அப்படி போட்டு ஓடிட்டானா. जैसे चाकू அல்லேலூயா. डाला भाग गया। எங்க அப்பா பட்ட பேங்க்ல இருந்து பைசாவை கள்ள கையெழுத்து போட்டு எல்லாம் எடுத்துட்டான். इनका पिताजी का पैसा बैंक में दस्तखत जो नकली करके पैसा सब ले लिया। அப்படி பெரிய வில்லாமே. बड़ा इतना बड़ा ஐயாக்கு தெரியும் குருச்செடி. அல்லேலூயா. அன்னைக்கு கோடி சொன்னா இருக்கிறான். अभी बहुत அல்லேலூயா. बहुत अच्छा। இது எதுக்கு சொல்லுங்க நாக்கி? क्यों बता रहा हूँ? உடனே எங்க அப்பா என்ன கூட்டு போய் பணம்ல போய் எல்லாம் எழுதி வந்துட்டாரு. लेकिन इनका पिताजी इनको पनौड़ी में लेके जाके அவன் கத்தியெல்லாம் கொண்டு வரான், ராத்திரி என்ன கொண்டு போட்டு போயிருவான். चाकू लेके आएगा रात को वो। அப்படி கையை பிடிச்சாரு, கொண்டு போய் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் எழுதி வந்துட்டாரு. मैं रात पकड़ा लेके गया, जायदाद से मेरे नाम कर அதுக்கு दिया। கேட்டு கேட்டு பார்த்தேன், தரமாட்டேன்றாரு. मैं तो पहले मांग के देखा था, नहीं दिया। பக்கத்துல ஒரு இடம் வாங்கி நான் கட்டுனேன், மாறி ஒரு இடம் வாங்கி நான் கட்டுனேன். वो कर्जा सब मैंने किया। அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாரு. पिताजी ने देखते रह गए। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அவர் என்னை படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. मुझे पढ़ाने के लिए आशा நான் किया। எஸ்எல்சி படிச்சேன், அதுக்கப்புறம் நான் படிக்க जैसे மாட்டேன். 10 तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा। எனக்கு பணம் சம்பாதிக்கணும், பேர் போல் சம்பாதிக்கணும், मुझे पैसा कमाना है, नाम कमाना है। 50,000 தருங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டேன். मुझे एक 50,000 दीजिए पिताजी। அறிவு கட்டவனா இப்பதான் நான் ஆரம்பில் போய் காலேஜில் போய் கெட்டு வந்திருக்கிறேன், இப்ப பைசா கேட்கிய படிடா. मैं तो ஒரே ஒரு புள்ள, ஆம்பளை புள்ள. कॉलेज में तेरे को पैसा भरा है, तू पढ़। நீ என்ன செய்ய போற? क्या करने वाला है? நான் சம்பாதிக்க போறேன். मैं कमाने वाला हूँ। அல்லேலூயா. கடைசியில் தரமாட்டேன்ட்டாரு. உன் திறமை இருந்தா சம்பாதி அப்படின்ட்டாரு. पैसा नहीं देगा, अगर तेरे में खूबी है तो நான் कमा லோன் ले। எடுத்து சம்பாதி. मैं लोन लेके कमाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நல்ல கவனிங்க, லோன் எடுத்து அப்படி கருத்து வைத்து வைத்து கொண்டு போயிட்டாரு. अच्छे तरह सुनो, मैंने लोन लिया। அவருக்கு और முன்னால் काम किया। ஒரு 10 சென்ட் வாங்கி ஒரு வீடு போட்டேன். उनके मेरा पिताजी के सामने 10 10 सेंट லட்சம் लिया, செலவு பண்ணி ஒரு வீடு போட்டேன். 10 सेंट लिया, घर बनाया। அதுக்கு பிறகு 10 சென்ட் வாங்கி இன்னொரு வீடு போட்டேன். अगर 10 सेंट और घर बनाया। இவர் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. मेरा पिताजी देखते रह गया। இங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு. ये देखते रह गया। இவன் எங்கேயோ என்னமோ செய்யான். ये कुछ तो कर रहा है। இவ்வளவு சம்பாதிய டக்கு டக்கு டக்குன்னு பணத்தை அள்ளி அள்ளி வீசுகான். इतना पैसा हालेलुया। जल्दी से कमा लिया है। அவர் பார்க்கணி செய்தேன். मेरा पिताजी देखने के लिए भी नहीं किया। காரணம் எனக்கு ஒரு 50,000 தர முடிஞ்சிச்சு. मुझे 50,000 नहीं दिया पिताजी। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனாலும் கணம் பண்ணேன். 5 வருஷம் அவர் கடைசி சாகதட்டம் 85 வயசுல எங்க அப்பா செத்தாங்க. அதுதான் நான் மணியாட்டர் ஆண்டேன். आखिरी तक मैंने मेरे पिताजी को मनी ऑर्डर दिया, बस बेचता गया। 85 उम्र में उनका 1ஆம் தேதி வந்தாக்கி போஸ்ட்மேன் பின்னால போயிருவாரு. 1 तारीख हो गया, मेरा पिताजी के लिए அதுக்கு பயந்தே போஸ்ட்மேன் கொண்டு கொடுத்து போயிருவான். पहले पोस्टमैन देख के இந்த जाता। மணியாடலாம் நான் இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறேன். वो मनी ऑर्डर का जो चिट्ठी அல்லேலூயா. हालेलुया। அதான் எனக்கு பொறுப்பு. அதுக்கு பிறகு எங்க அம்மா 84 வயசுல இருந்தாங்க. उसके बाद मेरी माँ 84 में मरी। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அவளை கடைசி வரை நான் கனம் பண்ணினேன். उनको मैं आखिरी तक நான் आदर இது किया। பெருமைக்காக சொல்லல. मैं आदर के लिए नहीं करता हूँ, அதனால அவங்களுக்கு ஆயுசு ஆண்டவர் கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார். इसलिए प्रभु ने आयु को बढ़ा के दिया है। அதான் ஆண்டத்துல உன் தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணு. इसलिए प्रभु बोलता है तुम्हारा நீதிமொழியில 23 22 வாசிக்க முடியுமா சீக்கிரம்? नीति वचन में 23 पढ़ेंगे जल्दी से। அல்லேலூயா. 23 22 வாசிக்க முடியுமா? சீக்கிரம் வாசிங்க. 23-22 नीति वचन में 23-22 23 अपने जन्माने वाले पिता के सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए
तब भी उसे तुच्छ न जानना। हालेलुया। அல்லேலூயா. உன்னை பெற்ற தகப்பனுக்கு செவி கொடு, அவங்க நல்லதான் சொல்லி தருவாங்க. நம்ம என்ன செய்யணுமா? செவி கொடுக்கணுமா? சிலவங்க செவி கொடுக்க மாட்டாங்க. माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही बोलते हैं, கேட்க மாட்டாங்க. हम उनका सुनने का है। உமர் பேச்ச நான் ஏன் கேட்கணும்? तेरा बात क्यों मैं सुनूं? இஷ்டப்பட்டதை கல்யாணம் கட்டுவேன், मैं जो मर्जी में उसको शादी பண்ண करूंगा। விட ஓடுவேன். जो- அல்லேலூயா. हालेलुया। உன்னை பெற்ற தகப்பனுக்கு செவி கொடு. உன் தாய் வயது சென்றதும் சொந்தமா போது அவளை அசட்டை பண்ணாதே. अपने जन्माने वाले पिता के सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। 28 24 வாசிங்க sister. 28 24 नीति वचन 28 24 पढ़ेंगे। 28 24 नीति वचन 28 24 24. உன் தா जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाला का संग ठहरती है। அல்லேலூயா. அவனை எங்க அனுப்புவாராம்? நரகத்துக்கு அனுப்பிடுவாராம். தாய் தகப்பனை கொள்ளை அடிக்கிறவனை. அல்லேலூயா. माँ बाप को வந்துட்டா வசனமே வந்துட்டு, தன் தகப்பனையும் தன் தாயும் கொள்ளையிட்டு அதை துரோகம் அல்ல என்று என்பவன் பால் கடிக்கிற மனுஷனுக்கு தோழனா இருப்பான். பால் கடிக்கிறனா நரகத்துக்கு தோழனா இருப்பான். माँ बाप को लूट कर அவன் நரகத்துக்கு தோழனா இருப்பான். அல்லேலூயா. கொள்ளை அடிக்க நினைக்காதீங்க. அல்லேலூயா. கொடுக்க பாருங்க, அங்க கணம் பண்ணுங்க, आदर करो। माँ அவன்கிட்ட இருந்தாலும் கொடுங்க. அல்லேலூயா. 4வது கணவன் மனைவி கீழ்ப்படியணுமா, கணம் பண்ணணுமா. கணவன் மனைவிய என்ன செய்யணுமா? மனைவி கணவனை पत्नी एक दूसरे को आदर करना है। சோத்ரம். கணவன் சோத்ரம். நீங்க கேளுங்க, அதுல என்ன இருக்குதுன்னா எபேசியர் 5:21. 5 லேசா எடுங்க, லேசா டக்கடி முடிப்போம். एबीसी की किताब 6 में 5 5 में 21 இருந்து 25 வசனம் வாசிப்போம். एफेसियन 5:24 में। मैन हालेलुया। 22 5:22 आमेन आमेन। एबेसियर 5वां अधिकार में सॉरी 22 से लेके 21 से लेके 25 तक है। हालेलुया। हे पत्नियों, हालेलुया। अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहना जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां हालेलुया भी हर बात के अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। 23 வசனம், கிறிஸ்து சபைக்கு தலையா இருக்கிற போல புருஷனும் மனைவிக்கு தலையா இருக்கிறான். உன் கணவன் யாரா? எம்மோல உன் கணவன் யாரு? உனக்கு தலை. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. तुम्हारा सिर है, पति तुम्हारा सिर है, உனக்கு தலையா இருக்கிறான். அவரே சரீரத்தில் ரட்சகரா இருக்கிறார். वही हमारा उद्धार करता है। ஆகையால் சபையானது கிறிஸ்தவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல மனைவிகளும் தன் சொந்த புருஷனுக்கு எல்லா காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். जैसे हम आदर आज्ञा पालन करते प्रभु को, वैसे ही पत्नी भी எல்லா காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்திருக்கணுமா. सारे बातों में சபைக்கு யாரு தலையா இருக்கிறாரு? இயேசு கிறிஸ்து தலையா இருக்கிறார். कलीसिया के लिए कौन सिर है? यीशु मसीह। புருஷனுக்கு தலை யாரு? மனைவிக்கு தலை யாரு? புருஷன். और पत्नी के सिर कौन है? पुरुष पति। 25 வசனம் சொல்லுங்க, புருஷர்மார்களே हे पतियों, உங்கள் மனைவி மேல அன்பு கூறுங்கள், अपनी पत्नी से प्रेम அப்படியே रखो, கிறிஸ்துவ சபைக்குள்ள அன்பு கூறுங்கள். जैसे मसीह ने உன் कलीसिया மனைவி से மேல प्रेम அன்பு करके கூறணுமா. अपने आप को उसके लिए दे दिया। நீ தலை, அவ எலும்பு. அல்லேலூயா. हालेलुया அடிக்க கடிக்கலாம் கூடாது. அல்லேலூயா. हालेलुया வீணான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது. கேட்காத உடனே வாங்கி கொடுக்கணும். आमेन। இன்னைக்கு ஐஸ்கிரீம் கேட்டா உடனே வாங்கி கொடுக்கணும். आइसक्रीम பிரியாணி கேட்டா உடனே வாங்கி கொடுக்கணும். நல்ல சால ட்ரெஸ் கேட்டா உடனே வாங்கி கொடுக்கணும். அதான் அன்பு. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. மனைவி மேல அன்பு கூறணுமா. ஏத்தேத்தி பேசக்கூடாது. हे पतियों, अपने पतियों में प्रेम रखो जैसे प्रभु ने कलीसिया में प्रेम रखा है। அல்லேலூயா. 1 கொரிந்தியர் 7 வாசிப்போம். 1 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரம். 1 கொரிந்தியர் 7 எடுப்போம். 7वां अध्याय, वो पहला कुरिन्थियों की किताब में 7वां अध्याय அதுல 2-3 வசனத்தை வாசிப்போம். 1 கொரிந்தியர் ஆமா 2-3 அல்லேலூயா. 7 சிஸ்டர். 1 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரம் 2-3 வசனம். ஆயிலும் परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री की पति हो, पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पर उसका पति का अधिकार है। वैसे ही 4 வாசிங்க. वैसे ही पति को भी
अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। हालेलुया। மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை செய்ய கடவன், அப்படியே மனைவி தன் புருஷனுக்கு செய்ய கடவள். மனைவியானவள் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி. அப்படியே புருஷன் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, மனைவி அதற்கு ஹalleluya. அவனுடைய சரீரத்துக்கு அதிகாரி யாரு? நீ தான், கணவன் தான் அதிகாரி. அவனுக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு. ஹalleluya. पत्नी का अधिकार அவனுக்கு कौन है? எல்லா अपना உரிமையும் पति। உண்டு. सारा अधिकार। மனைவியானவள் தன் சுய சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, புருஷனே அதுக்கு அதிகாரியாம். पत्नी अपना शरीर के लिए अधिकार नहीं, அப்படியே स्वयं पति புருஷன் தன் उसके சுய अधिकार है। சரீரத்துக்கு அதிகாரி அல்ல, மனைவி அதற்கு அதிகாரி. ஹalleluya. கணவனுக்கு அவதான் அதிகாரியாம். ஹalleluya. மூணாவது வசனம் சொல்லுது, तीसरा वचन कहता है புருஷன் தன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும். ये अपनी அப்படியே மனைவி தன் புருஷனுக்கு செய்யப்பட கடவுள். पति अपना पति का जो भी कर्तव्य करना है वैसे எல்லா ही पति கடமை भी करना है। செய்யணுமா? सब आदर करना है, ஹalleluya. அப்படி புருஷர்களும் செய்யணுமா? वैसे ही पति भी करना है। ஹalleluya. 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 அப்ப பாருங்க, அவரை கணம் பண்ணணும். நிறைய வீடுகள் அப்படிதான் சண்டை சச்சரவு நடக்குது. बहुत घरों में बहुत सारा झगड़ा होता இதெல்லாம் है, பிசாசோட ஒரு கிரியே. सब शैतान का क्रिया है। அதனால நிறைய இடத்துல பிரிவின் ஆவிகள் நிறைய போயிட்டா சின்ன பணமா ஆக்கிறது. बहुत सारे इसलिए बहुत सारे घरों में ஹalleluya. दरार- அதுக்கு நம்ம ஒரு நாள் இடம் கொடுக்க கூடாது. शैतान कभी எல்ரோஹி எல்ரோஹி याद किया, धन्यवाद प्रभु। Amen. एलरोही याद किया, धन्यवाद प्रभु मुझे याद किया, धन्यवाद प्रभु मुझे याद किया, धन्यवाद प्रभु तुझे पूरे मन से आराधना ओ खोल के पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 हालेलुया. நீ துதிக்கும் போது சத்தர் ஓட்டு போய் கேட்கணும். வேதத்திலும் வாயில எக்காலத்தை வைங்கிறார், आमेन। ஓ சத்தத்தை உயர்த்துங்கிறார். ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. அப்ப முழு பலத்தோடு முழு ஆவியோடு पूरा आत्मा முழு से சரீரத்தோட கர்த்தரை पूरा शरीर से கணம் प्रभु का आराधना அதை करना। படிங்க. நீங்க சில கொஞ்சம் கூட எனர்ஜி கொடுக்க மாட்டீங்க சபையில. ஹalleluya. हालेलुया। யாரு கர்த்தர் எப்படி உனக்கு ஆசீர்வதிப்பாரு? உன் வாயை விரிவாயா தர நான் நிரப்புவேங்கிறார். मुंह को खोलो, சில अपने வாயில बड़े- பாட்டே வர மாட்டாங்க. कुछ लोगों के मुंह में उनका गीत ही नहीं। ஹalleluya. துதிக்கும் போது தான் ஒரு சிறையிருப்பை மாற்றுவார். तब जो स्तुति करते हैं हमारा बंदी அவருடைய தழும்புகரம் மேல வரும், सारा रुकावट आएगा, நோயெல்லாம் ஓடிரும், सब रुकावट निकल, வேலவீனெல்லாம் ஓடிரும், सारा निर्बलता निकल जाएगा, அசுத்தாவிலாம் ஓடிரும். अशुद्ध आत्मा जाएगा। நிறைய பேர் ஊமை போல இருக்கிறாங்க, செவிட்டு விரியம் பாம்பு போல இருக்கிறாங்க. யோவான் சொல்ல செவிட்டு விரியம் பாம்புகளே மனம் திரும்புங்கள். मन फिरो। ஹalleluya. எனக்கு துதிக்க பிள்ளைகள் தான் பிடிக்கும். ஹalleluya. சிலவங்க இந்த வாயில நான் பாட்டு படிச்சு தான் இருக்கேன் பாஸ்டர் அப்படிம்பாவ. ஓ சத்தம் எனக்கு கேட்கணும், பரலத்துக்கு போகணும். ஹalleluya. பாஸ்டர் மட்டும் சத்தம் மட்டும் தான் கேட்குது. ஹalleluya ஹalleluya. இன்னையிலேருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்க. ஆண்டோடைய ஆராதனை எப்படி இருக்கணும்? அக்கினியா இருக்கணும், ஃபயரா இருக்கணும். आराधना அப்போ कैसा தான் அவர் இறங்கி வருவார். வயிறாக்கி அங்கே இறங்கணும். ஹalleluya. பவுலை ஆசீர்வதித்தாரு, அவனுக்குள்ள வயிறாக்கிறது आमेन। எல்லாம் நிரம்பி கொடுத்துட்டாரு அழி. ஹalleluya. கடைசியாக ஊழியக்கால கனம் பண்ணணும். வாசிமா आखिरी में सेवक लोगों का आदर करना। எபிரேயர் 13வது அதிகாரம் 7வது வசனம் வாசி. எபிரேயர் 13வது அதிகாரம் इब्रानियों की किताब में 7वां अध्याय में 13 वचन। இதுதான் கடைசி முடிச்சிருவேன் நான். ஹalleluya. வாசி, நல்லா அழுத்தி வாசிமா. 13ல 7. எபிரேயர் 13:7. इब्रानियों की किताब में 13 में 7। इब्रानियों की किताब உங்களுக்கு போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து அவருடைய நடக்கையை முடிக்க நன்றாய் சிந்தித்து அவருடைய விசுவாசத்தை பின்பற்றுங்கள். ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. தேவ வசனத்தை உங்களுக்கு போதித்து உங்களை நடத்துவதை நீங்கள் நினைத்து அவர் நடக்க முடிவை நன்றா சிந்தித்து அவருடைய விசுவாசத்தை பின்பற்றுங்கள். जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ஹalleluya. हालेलुया। 17வது வசனம் பாருங்க. அதுல 17 वचन देखेंगे उसमें। உங்களை நடத்தினவர்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவர்களாய் நினைத்திருக்கிறார்கள். मैन துக்கத்தோடே அல்ல சந்தோஷத்தோடே அதை செய்யும்படி ஒருவர் கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள். அவர்கள் துக்கத்தோடே அப்படி செய்தால் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்க மாட்டார்கள். உங்களை நடத்துவர்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிறார்கள். இன்னைக்கு சபையில் எவ்வளோ இருக்காங்க? நல்லா கவனிங்க. கொஞ்சம் பேர் இருக்கலாம், 10-15 பேர் இருக்கலாம். அல்ல 10 பேர் மட்டும் வந்துட்டு 5 பேர் பரலோகம் போகலன்னா ஆண்டவர் என்ன செய்வாராம்?
அந்த ஆத்துமா கணக்கு நம்மகிட்ட கேட்பாராம். யார்கிட்ட கேட்பாராம்? போதிக்க இந்த ஐயாட்ட கேட்பாராம். அல்லேலூயா. அந்த ஆத்துமாக ரத்த பலி நம்மகிட்ட கேட்பாராம். அல்லேலூயா. ஆனாலும் அவங்கள கனம் பண்ணணுமா? அல்லேலூயா. अपने अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेका देना पड़ेगा। वह यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस देश में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। அல்லேலூயா. ஒரு லாபம் கிடைக்காதான், ஒரு லாபம் கிடைக்கும். அவர் துக்கம் பட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு லாபம் கிடைக்காதான், ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்காது. உங்களை நடத்துவர்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்கு உத்தரவாதம் பண்ணுகிறார். விழித்து இருக்கிறபடினாலே அவர்கள் துக்கத்தோடு அல்ல சந்தோஷத்தோடு அதை செய்யும்படி அவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள். அவள் துக்கத்தோடு அப்படி செய்தால் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்காது. அல்லேலூயா. நீங்க ஊழியக்காரல துக்கப்படுத்துறாங்க. सेवक लोग को दुख ना உங்க पहुंचाओ। ஆத்துமா பரலோகம் போகணும்னு அவங்க சத்தியத்தை போதிக்கிறாங்க. और आत्मा परलोक में जाने ஆண்டவருடைய करके காத்திருந்த வசனத்தை பெற்றுக்கொள்கிறாங்க. प्रभु में बना रहे के प्रभु से वचन को அவங்க माने- கடிந்து கொள்கிறாங்க, उनमें तुमको खंडन கடிந்து करते हैं, கொள்கிறாங்க, அன்பு காட்டுகிறாங்க. उनको प्रेम करते हैं, खंडन करते हैं। எல்லா விஷயமா கீழ்ப்படியணுமா? सभी बातों में उनका आज्ञा पालन करो। நல்லா அடிக்கிற தகப்பன் நல்லா கவனிங்க. अच्छा, जो डांटता पिता है ना, वो ये ज्यादा प्रेम करता है अपने அவங்க बच्चों நம்ம से। மேல அன்பு நிறைய இருக்குமா? डांटने அல்லேலூயா. वाला- डांटने वाला पिता, இயேசுவாதான் சொல்ல, யார் மேல அன்பு கூர்ந்தேனோ அல்லேலூயா हालेलुया, அவங்கள தான் தண்டிப்பாராம், जिससे प्रभु ज्यादा प्रेम रखते हैं ना, उसको ही वो அவங்கள शिक्षा தான் देता है, சிச்சிப்பாராம். उनको शिक्षा करता ஆனா है। என் பிள்ளை இல்லாம வேசி பிள்ளையா மாறிடுமா? अगर मैं, प्रभु बोलता है, अगर मैं उसको शिक्षा नहीं करेगा तो वो मेरा बच्चा नहीं रहेगा, वेश्य का पैसा रहेगा। அல்லேலூயா. அப்ப அவங்க ஆத்துமாக்கு யார் உத்தரவாதி? ஊழியக்காரங்க உத்தரவாதி. उनका आत्मा के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? जो अगुवाई करते हैं, जो அவங்க सेवक लोग हैं। கண்ணீரோட உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவாங்களாம். वो आप लोगों के लिए அந்த आंसू के கண்ணீர் साथ பரலோகம் போகுமா? ये आंसू परलोक में அதனால ஒரு जाएगा। நாள் அவங்கள துக்கப்படுத்திடாதீங்க. इसलिए उनको दुख मत पूछो। அல்லேலூயா. हालेलुया। மத்தேயுல 10வது அதிகாரத்துல 14 வசனம் சொல்லுது. மத்தேயு 10வது அதிகாரம் 14 15 வசனம். मत्ती का 10वां நீங்க ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் உன் காலில் இருக்கிற தூசியை தட்டிட்டு வந்துரு, தூசியை உதறி விட்டுட்டு வந்துரு. சோதோம் கொமாரன பட்டணத்துக்கு மேலான காரியத்தை நான் செய்வேன் அப்படிங்கிறாரு. அல்லேலூயா. हालेलुया। சோதோம் கொமார போட்டதை அழிச்சது மலையா நான் அழிச்சு போடுவேன் அப்படிங்கிறாரு. அல்லேலூயா. ஊழியக்காரங்க பிடிக்கலன்னா சோத்திரம் சொல்லிட்டே போட்டுருங்க, அன்பு காட்டி. அல்லேலூயா. அவங்கள கடினமான வார்த்தை சொல்லிடாதீங்க. அல்லேலூயா. காரணம் ஆண்டோடைய கரம் மேல இருக்கும், அபிஷேகம் இருக்கும், கிருபை இருக்கும். அல்லேலூயா. அவர் தான் நம்மளை தண்டிக்க முடியும். வேளாக்கார ஆளுக்கள் அவர் தான் தண்டிக்க முடியும். நம்ம தண்டிக்க நம்மளுக்கு ஒரு உரிமை கிடையாது. அல்லேலூயா. நம்ம மத்தேயு 10 10 14 15 வசனம் எப்படி இருக்காது இல்லையா? जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बात को ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलो तो निकले हुए अपने पाँवों का धूल झाड़ ले। அல்லேலூயா. पाँव का धूल को निकाल दो। அதுக்கு அடுத்தது झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सुदोम और उमेरा की दशा अधिक सहन योग्य होगी। அல்லேலூயா. 2 தீமோத்தேயு 2:21 வாசிப்போம். दूसरा तुम्हें तो मिलेंगे। 2:21 121 2:21 2 தீமோத்தேயு 2வது அதிகாரம் 21வது வசனம். दूसरा तिमोथी में दूसरा अध्याय में ஆகையால் உங்களை வேலைக்கு விட்டு, ஆகையால் ஒருவன் 21 ஐயா 2:21 ஆகையால் ஒருவன் இவளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபாயமானதும் நற்கிரிகளை ஆயத்தமானதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமா இருப்பானாம். यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा हालेलुया। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। அல்லேலூயா. ஆனால் நம்ம பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். इसलिए पवित्र होना जरूरी है। பரிசுத்தம் உள்ளவன் தேவனை தரிசிப்பானா. जो पवित्र हो प्रभु को பரிசுத்தம் दर्शन இல்லாமல் करेगा। தேவனை ஒருவனை தரிசிக்க முடியாது. बिना पवित्र இருதயம் சுத்தம் உள்ளவன் பாக்கியவான், हृदय शुद्ध वो भाग्य है, அவன் தான் தேவனை वो தரிசிப்பான். प्रभु को देखेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ஊழியக்காரங்க பரிசுத்தமா இருக்கணும், तो सेवक लोग நல்ல पवित्र होना है। கனமான பாத்திரமா இருக்கணும், अच्छा आदर ஒரு நாள் உபயோகிக்கிற ஒரு பாத்திரமா இருக்கணும். अच्छा उपयोग का बर्तन बनना है। அல்லேலூயா. கனத்துக்குரிய ஒரு பாத்திரமா இருக்கணுமா. आदर का पात्र बनना அவன் है। கனம் பெற்றவனா, वो தேவனுடைய आदर கரத்துல से- கனம் பெற்றவனா. प्रभु के हाथों से आदर அதனால அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்? நம்ம உதவி செய்யணும், प्रभु के लिए, उसके लिए உதவி मदद செய்யணும், करना है, நன்மை செய்யணும். भलाई करना है। தீமை ஒரு நாள் செய்ய முடியாது. கடைசி ஒரு வசனம் வாசி முடிப்போம். அப்போஸ்தலர் 2:47 வசனம் வாசிப்போம். அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரம் 4:2 में 47 வசனம். प्रेरित किताब पे 2 में 2:47 தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருப்பார்கள். ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையில் சேர்த்துக் கொண்டு வந்தார். அல்லேலூயா. தேவனை நம்ம परमेश्वर की स्तुति करते थे
और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। இதோட சத்தியத்தை நல்லா கவனிங்க. ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை उद्धार जो पाया है கர்த்தர் प्रभु அனுதினம் हर दिन சபையில கொண்டு சேர்ப்பார். प्रतिदिन कलीसिया में उनको நான் भर्ती கொண்டு कराएगा। சேர்த்தேன்னு சொல்லக்கூடாதாம். அவர் கொண்டு சேர்ப்பாராம். वो आके भर्ती करेगा। ஹalleluya. எப்போ நீ அவரை துதிக்கும் போது, उसको स्तुति करते ஜெபிக்கும் समय, போது, प्रार्थना करते समय, அவரை மகிமைப்படுத்தும் போது, उसको महिमा करते समय, ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை கர்த்தர் பிரபு அனுதினமா சபையில கொண்டு சேர்ப்பார். நீங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள். जो उद्धार जो पाए हैं அதனால उन மோன सभी தவறு को செய்யக்கூடாது, தவறு செய்யக்கூடாது. गलती नहीं करना है, ஹalleluya. ஹalleluya. பரிசுத்தமா வாழணும், पवित्र से बनना है, கனம் பண்ணணும், இன்னைக்கு சொன்ன சத்தியத்தின்படி கீழ்ப்படியணும், सत्य को आगे पर ஆவில அனலா இருக்கணும், आत्मा में अंगार पर அபிஷேகத்தை இழந்து விட கூடாது, अभिषेक को नहीं पाओ, ஆவில வளரணும், आत्मा में भरना है, சத்தியத்தை கீழ்ப்படியணும். सत्य के आगे पालन करो, சத்திய வார்த்தை நம்மளுக்குள்ள இருக்கணும். ஒரு 1000 வசனமா நம்மளுக்குள்ள இருக்கணும். सत्य वचन हमारे अंदर रहना चाहिए। சிலவங்க ஆய்க்கு சபைக்கு வருவாங்க, ஒரு 10 வசனம் பாடினா படிச்சிட மாட்டாங்க. அங்க कुछ लोग அப்ப சத்தியத்தை என்ன கேட்டாங்க? अगर कलीसिया में आते हैं उनको 10 वचन भी ஹalleluya. हालेलुया। பாண்டுல ஒரு அம்மா இருக்குது, अम्मा है 2000 வசனம் ஜட்டக்குன்னு போய் சொல்லிரும். 2000 वचन ऐसे बोलते जा रहे हैं, 1000 சோத்திரப்படி பயகாட சொல்லு. 1000 स्तुति बलि बोलते जाती है। ஹalleluya. நம்ம வசனம் அப்படி கிண்டிட்டே அடக்குறோம். हम वचन ढूंढते रहते हैं, வசனம் நம்ம படிக்கக்கூடிய காலம் போயிட்டு நம்ம பயகாட அப்படி இருதயத்தில் இருக்கணும். अभी वचन हमारा हृदय में ஹalleluya. வசனம் நம்மளுக்குள்ள இருக்கணும். அப்பதான் அவன் பாதைக்கு வெளிச்சம், वचन हमारे अंदर है, इससे हमारा पैर के लिए वो ज्योति है, அவன் கண்ணுக்கு வெளிச்சமும் பாதத்துக்கு வழியா இருக்கும். हमारा रास्ते का वो ज्योति है, पैरों के लिए वो இந்த வசனம் நம்மளுக்குள்ள இருக்கணும். இன்னைக்கு ஏன் கண்ணெல்லாம் மங்கி போகுது? जो आंखें सब दूसरी வசனம் உள்ள இல்ல. वचन नहीं अंदर, ஹalleluya. நடக்க ஏன் பலம் இல்ல? क्या बल नहीं है, மான் கால்கள் ஏன் இல்ல? நல்லா முழங்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க. பலம் கொடுக்கிற தேவன், என்னை பலப்படுத்துற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலம் தருவார். அப்ப யாரெல்லாம் கனம் பண்ணணும்? முத கர்த்தரை கனம் பண்ணணும், ரெண்டாவது அவருடைய வார்த்தை கனம் பண்ணணும், மூணாவது ஹalleluya தாய் தப்பனை கனம் பண்ணணும், நாலாவது மனைவி கணவனை கனம் பண்ணணும், ஐந்தாவது ஊழியக்காரரை கனம் பண்ணணும். ஊழியக்காரருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபம் பண்ணணும். காரணம் உன் ஆத்மாக்கு அவன் தான் உத்தரவாதம். आपके सेवक लोगों के लिए रोज प्रार्थना करना, ஹalleluya. அவங்க எது சொன்னாலும் கேட்கணும், அவங்களை ஏத்து பேசக்கூடாது. वो जो बोलते हैं वो करने का, ஹalleluya. அவங்கள உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார் கர்த்தர், அபிஷேகம் கொடுத்து வச்சிருக்கிறாரு. அவர் சொல்ல கீழ்ப்படியணும். 10 நிமிஷம் அதிகமானாலும் முறுமுறுக்க கூடாது. ஹalleluya. நல்ல சத்தியத்தை ஒழுங்கா கேட்கணும். காரணம் ஒரு நாள் அவங்க ஆடுகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுகிறாங்க. அவங்க மேய்ப்பன், நீங்க ஆடுகள். அவங்க மேய்ப்பன், நீங்க ஆடுகள். ஆடுகள் சத்தமா அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுமா. அப்படி எளிமையில சோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹalleluya. எளிமையில சோத்திரம் பண்ணுங்க, சோத்திரம் பண்ணுங்க. உங்க சத்தம் எனக்கு கேட்கணும், என் காதல எனக்கு உடையணும். ஹalleluya. சத்தம் போடுங்க, சத்தம் போடுங்க, சோத்திரம் பண்ணுங்க. குடும்பத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, வீட்டுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, வேலைக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, பிள்ளை பாக்கியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, எல்லா வாயத்திலும் ஜெபம் பண்ணுங்க. நல்ல கை நேர சம்பாதிக்க ஜெபம் பண்ணுங்க. குடி பழகிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கணும் அந்த மனுஷனுக்கு. ஹalleluya. எங்க வருகிறான் பைசா வாங்கிட்டு போய் குடிக்கான். ஹalleluya. எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद, ஹalleluya, 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 हालेलुया, ஹalleluya. நீதாவுடைய ஆலயம், तू ही ஒருவன் ஆலயத்துக்கு तू ही प्रभु का भवन है। எல்லா வாயத்திலும் ஜெபம் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு அங்க ஜெபம் பண்ணுங்க, இன்னைக்கு ஜெபம் 2 நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணுங்க. 2 मिनट की प्रार्थना। பிள்ளைகளுக்கு வேஷம் சொல்லுது, எனக்கு ஆளண்டவன் பிள்ளைகளுக்காக ஆள அப்படிங்கிறாரு. प्रभु बोलते हैं मेरे लिए नहीं, तुम्हारा अपने बच्चे के लिए रो, நல்லா இருக்கணும், நீ ஜெபம் பண்ணி தான் ஆகணும். तुम्हारा बच्चा अच्छा रहने के लिए प्रार्थना करो। ஜெபம் பண்ணு. ஏசப்பா அந்த 5 காரியத்துக்காக நான் ஜெபம் பண்ணுவேன் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு நாள் தேசத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுவேன் ஆண்டவரே. தேசத்துக்கு எல்லா மக்களும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்டவரே. சிறு பிள்ளைகள், வாலி பிள்ளைலாம் ரட்சிக்கப்பட்ட, அமைச்சர் மந்திரிலாம் ரட்சிக்கப்பட்ட, கிராம தலைவர், பஞ்சாயத்து தலைவர் ரட்சிக்கப்பட்ட. ஆமென் ஆண்டவரே. ஹalleluya. எல்லா டாக்டர்மார் வைத்தியர்லாம் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆமென் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே. நீ சொன்னீர் மாம்சமா இருக்கிற எல்லாரும் நீதிபதிகள், நியாயாதிபதி எல்லாம் மாம்சமா இருக்கிற எல்லாரும் இடத்துல வருவார். हर एक उद्धार पाने எல்லாருடைய முழங்காலே சம்பளம் டாங்கும். எல்லா நாவிலே நாமத்தை அறிக்கை செய்யும். आमेन। ரட்சிக்கப்படாபடியா கரம் குறிய போல இதா ஒருவனை இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் आमेन। இந்த ஒருவனை வாரான்னு சொன்னது போல ஆமென். அந்த வார்த்தை அப்படியே நிறைவேறும்படிக்காக நாங்கள் ஒரு மனமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆமென். எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் சப் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க, சப் ஜெபம் பண்ணுங்க. சப் பிரார்த்தனை கருங்க. அங்கெல்லாம் பார்க்க கூடாது. கண்ணை மூடு, கண்ணை மூடு, கண்ணை மூடு. சோத்திரம். இடி வந்தாலும் சரி, முன்னால் வந்தாலும் சரி, யார் பக்கத்துல இருந்தாலும் பார்க்க கூடாது. கண்ணை மூடு, ஆமென்। முழு இருதயத்தை கொடு. ஜெபம் பண்ணுங்க. 2 நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணுங்க. உன் விண்ணப்பத்தை கேட்க வந்திருக்கிறார். आमेन। हालेलुया। வாய்த்தில ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க. स्तोत्रम। प्रार्थना करो, आवाज नहीं आ प्रार्थना रही। करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आरबी मोगोल का स्तुति करो, महिमा करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। जो भी प्रार्थना में जो भी मांगेगा तुझे पाएगा। प्रभु बोलते प्रार्थना में जो भी मांगेगा तुझे पाएगा। ये समय में पवित्र आत्मा आया है जब अभी जो भी मांगेगा मिलेगा। आमेन। उसके लिए तुम इधर आए ना, मांगो अभी ऐसे से मांगो. ஆவியான से கேளுங்க, मांगो, கேளுங்க, मांगो, கேளுங்க, यीशु के கேளுங்க. नाम से मांगो। உன் வாயை விரிவாயா திறன், அவனை நிரப்ப வந்திருக்கிறேங்கிற நிரப்பி அக்கினியை போடுங்க ஆண்டவரே. பற்றி எரியட்ட ஆண்டவரே. பரலோக அக்கினி, பரலோக அக்கினி, பரலோக அக்கினி, பரலோக அக்கினி, பலிபீடத்தின் அக்கினி, பச்சிக்கிற அக்கினி இறங்கி வரட்டும். வாய் திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க. இந்த ஜெபம்லாம் காணாது.
आमेन हालेलुया வாய் எவ்வளவு திறக்கி அப்பதான் கர்த்தர் விடுவிப்பார் அவனை. நோயெல்லாம் ஓடும், பிரச்சனைலாம் जितना ஓடும், मुंह खोल के போராட்டம்லாம் प्रभु ஓடும். स्तुति करेंगे, तुम्हारा அவர் ஆவி सारा உனக்கு அபிஷேகம் हलचल, நிரப்புவார். सारा நான் நிறைய प्रभु சபையில के नाम பார்க்கிறேன். से। பயம் இல்ல, பக்தி இல்ல, நடுக்கம் இல்ல. எனர்ஜி கொடுக்க மாட்டீங்க. ஆண்டவருக்கு ஆவியானவருக்கு எனர்ஜி கொடுங்க. வெளியே தான் போய் ஊழியம் செய்யல, எங்கேயாவது செய்யுங்க. அல்லேலூயா. சோத்திரம் பண்ணுங்க, சோத்திரம் பண்ணுங்க. स्तुति करो, பரலோக स्तुति அக்கினி करो, பேர் வச்சா மட்டும் போதும். இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தவங்க எல்லாம் நோயெல்லாம் ஓடணும். आमेन அல்லேலூயா. பரலோக அக்கினி பற்றி எரியணும். आमेन ஆண்டவரே ராபாலாபா பாரதபுரபாமே பாரதபுரம் எல்லாம் வாய் திறஞ்சாலுங்க. இந்த ஊமை ஜெபம்லாம் பண்ணாதுங்க. அது செலம்னால பண்ணுவான். அது அருவருப்புங்கிறாரு. स्तोत्रम मुंह खोल வாயை के விரிவாய திறந்து ஜெபம் பண்ணு. प्रभु को स्तुति करो हालेलुया, प्रार्थना करो यीशु के नाम में हालेलुया 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 नरब नरब भारत में प्रभु हमारा बर्तन भर के गिरने दे प्रभु। बहुत शत्रु प्रभु, हमारा बहुत शत्रु प्रभु, हमारे शरीर में कमजोरी है प्रभु, सारे कमजोरी के निकाल देना प्रभु। आनकर कर विजय दे, मुक्ति दे प्रभु। आप चमत्कार करने वाला प्रभु, हमको चमत्कार करो, चमत्कार करो, चमत्कार करो, चमत्कार करो, चमत्कार करो, चमत्कार करो। ज्ञान बुद्धि दो, ज्ञान बुद्धि दे प्रभु। विशाल देना प्रभु, अच्छी विशाल देना प्रभु। पिता बन के रहना प्रभु, शांत सामान भर देना प्रभु। हमें शांत सामान भर, हमें हृदय में कभी घबराहट नहीं होना, डर नहीं, चिंता नहीं हो प्रभु। सजदा तुझे भर दो प्रभु, भर दो प्रभु, भर दो। आपके मंदिर है प्रभु, मैं आपके मंदिर है। आमेन ये मंदिर के अंदर वास करना प्रभु। कोई भी मनुष्य को उजाला करने वाला प्रभु आप है प्रभु। कोई भी मनुष्य को उजाला करने वाला प्रभु आप है। इस समय उजाला करो, उजाला करो, उजाला करो। महिमा 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 अनुकर 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 கிருபை 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 महिमा इरंगट, महिमा इरंगट, महिमा इरंगट, महिमा हर एक पर उतरे दो प्रभु जी। हर एक रूपांतर बना दो यीशु के नाम से, रूपांतर बना प्रभु जी। कुछ संख्या में आपके बच्चे हैं, लेकिन हर एक रूपांतर बनाने का आपका आसान काम है प्रभु। एक के नाम से रूपांतर होने दो, ओवर निरपेंगे हर एक जिंदगी में। हालेलुया, आशीर्वाद होने दो, आपका भय आने दो, भक्ति आने दो, प्रार्थना होने दो कलीसिया के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना होने दो प्रभु जी। इनके हर एक भंडार बनते रहो यीशु के नाम से, इनके भंडार भरते रहने दो यीशु के नाम से। आमेन. குறைகள் குற்றங்கள்லாம் மன்னிங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே உம்மில் அனல் கொண்டு எழும்ப கிருபை தாங்க. आप में अंगार जैसे होके आपके लिए उठने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें अंगार बना दीजिए। हालेलुया, जैसे कि दानियल ने अपने 3 दोस्तों के बीच में प्रार्थना करता था। हालेलुया, आमेन, वो अंगार बन के रहते था। हालेलुया, हमें भी, हमें पवित्र आत्मा जी दिया है, आत्मा जी ही हमें हालेलुया अंगार जैसे बना दीजिए। हालेलुया, प्रार्थना में, सहभागी में, संगति में, एक मन में प्रभु, कलीसिया में प्रभु अंगार बनाइए यीशु के नाम से। आमीन बोलेंगे, अंगार बनाओ, अंगार बनाओ, अंगार। हालेलुया, वेद में कभी आग ना बुझना चाहिए, ये आग कभी नहीं बुझेगा यीशु के नाम से। बोलो, बढ़ोते दो, बढ़ोते दो, बढ़ोते दो। आशीर्वाद करो प्रभु, आशीर्वाद करो प्रभु। सारे बुराई मुझसे निकलने दो, सारे नशे की बीमारी यीशु के नाम से, सारे नशा को लेके आने वाला सारा अंधकार क्रिया को नाश करते यीशु के नाम से। छुड़ाने यीशु के नाम से, 100% छुड़ाने दो यीशु के नाम से। ஒவ்வொரு வீட்லையும் ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பின் அபிஷேகம் ஊற்றப்படுவதாக, அக்னி இறங்கட்டும் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு மறுரூபமாக்கும், हर एक रूपांतर बना दो प्रभु जी। हर एक घर में भंडार बनने दो, आशीर्वाद होने दो, मन मन में मगन होने दो, शांति होने दो, समाधान होने दो, खुशी आनंद होने दो यीशु के नाम से। हालेलुया, आपके बच्चे हमेशा आशीष में रहे प्रभु जी, अच्छा चंगाई में रहे, परिपूर्णता रहे यीशु के नाम से। प्रार्थना करते प्रभु जी, पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं। आपका बच्चों को आपने भर दिया, धन्यवाद। हर एक परिवार आशीष पाया है, धन्यवाद। चंगाई पाया, धन्यवाद। मगन पाया, धन्यवाद। खुशी पाया, आनंद पाया, संतोष पाया, धन्यवाद यीशु। आशीष कीजिए प्रभु। आज हमारे बीच में आके संदेश दिया आपके बासवान, आपके बेटे को आप आशीष कीजिए प्रभु। इनका कलीसिया और बढ़ने दो यीशु के नाम से। चिन्ह चमत्कार होने दो, शरीर में अच्छा चंगाई भलाई होने दो, आपका आवाज और भी होने दो यीशु के नाम। यीशु के नाम को अर्पण करते, प्रार्थना करते हैं। हम हर एक को अर्पण करते हैं प्रभु जी, हमारा आत्मा प्राण शरीर को अर्पण करते हैं। आप हमें चलाइए, आपका नाम का महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन, हालेलुया।